courses, keep your interest and your intended major or study concentration in mind. So these two things should come first when you are deciding which courses should I take. First, do whatever that you like to do or whatever you want to do, whatever you want to learn. It may be photography or music, piano. You have courses from, on everything. So it depends on what you want to do or what you want to learn. And the next would be, what is your study concentration or your intended study concentration or major? Do you want to major in finance, or do you want to major in marketing, supply chain management, or accounting, or are you a computer science engineering major, public relations major? So depending on what your major is, I would encourage you that you pursue those courses which will help you kind of get a job, so that's kind of my advice. But some of my students who were in my different courses this semester, I have already mentioned and emphasized the importance of choosing specialization. I am one of those believers that I don't think taking random courses is going to help you, because this license is not forever. It's not a lifetime license. It's only for 6 months, and 6 months will go, really fast and quick. And we have to make sure that we are making the most out of these licenses, And to do that, Coursera have something called specialization. What is a specialization? It's a series of 4 or more courses, typically 4 to 5 courses, but there are some specialization which consist of 10 courses. And at least one of the courses is capstone project, where they will ask you to kind of apply the knowledge and skills that you have learned in the other 4 courses. তো এটা কিন্তু দেখেন, আপনি যে 4টা কোর্সে কিছু একটা শিখবেন, সেটা আপনার অ্যাপ্লাই করতে হবে ক্যাপস্টোন প্রজেক্টে, বিকজ ইটস অনলাইন লার্নিং এর জন্য one of the major driver or driving force আপনি অনলাইন লার্নিং এ সাকসেসফুল হওয়ার জন্য কিন্তু সেলফ মোটিভেশন। এই যে আজকে আপনারা so far I see 88 people, 88 স্টুডেন্ট যে আপনারা আজকে জয়েন করেছেন, এটা কিন্তু আপনারা নিজের স্বেচ্ছায় এসেছেন, এখানকার জন্য আপনারা কোনো ক্রেডিট পাচ্ছেন না। সো অনলাইন লার্নিং এ ইটস ইম্পর্টেন্ট দ্যাট আমরা ওভাবে ওটাকে পারসু করি, অ্যান্ড এটা পারসু করার জন্য এই যে আমাদের মোটিভেশন থেকে যে আসবে, সেটা যাতে আমি কি পছন্দ করি ওটার সাথেও যাতে যায়, এই কারণে আমরা যখন স্পেশালাইজেশন চুজ করবো, আমরা চেষ্টা করবো আমরা যেটা পছন্দ করি শিখতে, অথবা যেটা শিখতে চাই, যেটা কখনো শেখা হয়নি, অথবা যেটা আমাকে ভবিষ্যতে চাকরি পেতে সহায়তা করবে, ওইসব স্পেশালাইজেশন গুলা কমপ্লিট করার জন্য। After this presentation, I will take you the Coursera website and show you how you can basically choose a specialization and a course. আমি আপনাদেরকে সবই স্টেপ বাই স্টেপ দেখিয়ে দিব। Some of my favorite specializations, অনেকে আমাকে আস্ক করেছেন স্যার কোনটা স্পেশালাইজেশন করব, আমি তো বুঝতে পারছি না, there are so many, again 4000 এর বেশি কোর্সেস, আমরা কোনটা কোর্স করতে পারি? আমি বলবো, যেহেতু আমরা এই প্যান্ডেমিকের কারণে, we have already talked about this probably with some students, যে প্যান্ডেমিকের কারণে আপনি দেখতে পাবেন এখন আমরা অনেকে বাসায় বসে কাজ করছি, যে ওয়ার্কিং ফ্রম হোম, এটার কারণে কিন্তু টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টটা কিন্তু আরেকটু এগিয়ে গেল, আমার মনে হয় এক্সেলারেটেড হয়ে গেল। সো এই মুহূর্তে আসলে আপনি যে কোনো রকম সফটওয়্যার স্কিলস এর প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বাড়ছে। I saw a question, someone asked me that ডেটা সায়েন্স নিয়ে কথা বলতেন, and I'm sure আমি এটা নিয়ে কথা বলবো, কিন্তু আমাদের দেশে কিন্তু এখনো ডেটা সায়েন্সের আর নামক একটা সফটওয়্যার আছে, খুবই পপুলার সফটওয়্যার, পাইথন আছে। আমাদের দেশে এগুলো এখনো সিএসসি স্টুডেন্টস বা ইঞ্জিনিয়ারিং দের মধ্যে কিন্তু এখনো সীমিত, এখনো বিজনেসে ওটার অ্যাপ্লিকেশন দেখা যায় এরকম আসেনি। বিজনেসে যেটা আমাদের বেশি ইউজ হয় সেটা হলো মাইক্রোসফট এক্সেল। সো আমি সবাইকে অনুরোধ করব, যদি আপনি কোনো একটা স্পেশালাইজেশনের দিকে ফোকাস করতে চান, আমার নাম্বার 1 প্রায়োরিটি থাকবে এক্সেল এর দিকে মনোযোগ দেন। ইনফ্যাক্ট আমার একটা কোর্স আমি সবাইকে ম্যান্ডেটরি করেছিলাম এক্সেল এর একটা কোর্স করার জন্য, বাট নাও আই এম এনকারেজিং ইউ টু ডু a specialization on Excel, which would be a series of 4 courses, at least 4টা বা 5টা কোর্স এক্সেল এর উপরে করা, যাতে আপনাকে এক্সেল এর যে কোনো কোশ্চেন করলে যাতে আপনি আনসার করতে পারেন। দেন my second recommendation for you would be academic English writing. আপনারা অনেকেই এই স্পেশালি এই আমাদের এই যে গত 1 মাসের অনলাইন লার্নিং এর যে এক্সপেরিয়েন্স, আপনাদের অনেকগুলো অ্যাসাইনমেন্টস এর মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, and some of you really struggle to submit essays, and আমরা অনেকে চাই আমাদের ইংলিশটা আরেকটু বেটার হোক। তো
তো এই কারণে আসলে এখানে রাইটিং এর উপরে সিরিজ অফ 5টা কোর্সেস রয়েছে, যেটা যেই স্পেশালাইজেশন নামটা হলো একাডেমিক ইংলিশ রাইটিং। এন্ড আমি এই স্পেশালাইজেশনটা অনেককে রিকমেন্ড করব যদি আপনি চান ইংলিশের আপনার রাইটিং ইমপ্রুভ করার জন্য। দিস ইজ এ কোর্স দ্যাট প্রবাবলি you can kind of enroll. Third would be presentation skills. It's a no-brainer. আপনার ইংলিশ এবং প্রেজেন্টেশন স্কিল ভালো হলে বিজনেস স্টুডেন্ট হন বা আপনি যে কোনো মেজর স্টুডেন্ট হন না কেন, চাকরির বাজারে ডেফিনেটলি ইউ উইল হ্যাভ অ্যান এজ ওভার যার এটাতে নেই। সো এই কারণে আমার আরেকটা আপনাদের জন্য সাজেশন থাকবে, ইফ ইউ হ্যাভ টাইম, প্রেজেন্টেশন স্কিলস এন্ড স্পিচ রাইটিং, স্লাইডস এন্ড ডেলিভারি, এরকম একটা স্পেশালাইজেশন রয়েছে যেখানে 4টা বা 5টা কোর্স করতে হয়। এই স্পেশালাইজেশনটা আপনারা অনেকে করতে পারেন। And finally, if possible, আপনার জন্য বা আপনার এইগুলা already you are good at Excel, you are good at writing, or you are good at presentation skills, then আমি বলবো তাহলে আপনি you choose concentration or major specific specialization. আপনার মেজর যদি ফাইন্যান্স হয় তাহলে ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট অর ফাইন্যান্স নিয়ে আপনি 5টা কোর্স করেন। আপনার মেজর যদি মার্কেটিং হয় তাহলে ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে 5টা কোর্স করেন। আপনার মেজর যদি সাপ্লাই চেইন হয় সাপ্লাই চেইনের উপরে 5টা কোর্স করেন। Do not just randomly do 6 courses. Just pick a specialization and then finish the specialization. Yeah. How kind of you can be successful while you are kind of taking these MOOC, massive open online learning courses? যে আমরা যে বলি যে অনলাইন কোর্সেস গুলো নিয়ে কিন্তু অনেকেই এখনো সন্দেহ পোষণ করে এগুলা কতটা সাকসেসফুল। I can tell you from my experiences, the first time I took an online class was probably back in 2012 or 2013. ওই সময় আমি কোর্সেরার একটা কোর্স করেছিলাম। ইট ওয়াজ ভেরি ভেরি হেল্পফুল। আমার কাছে মনে হয় যে অনলাইন লার্নিং এ আপনি যদি এগেইন আপনার যদি নিজের আগ্রহ থাকে আপনি তাহলে এখানে ডেফিনেটলি ইউ ক্যান বি সাকসেসফুল। বাট অনলাইন লার্নিং এ নিজের আগ্রহটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ এখানে আপনাকে কেউ বলবে না এই তারিখের মধ্যে আপনি এটা জমা দেন। হ্যাঁ, কোর্সেরা উইল সেট ডেডলাইনস, বাট আপনি এটা মানবেন কিনা এটা মূলত ডিপেন্ড করে আপনার ইচ্ছার উপরে। সো আপনার ইচ্ছাটা এখানে আসলে সবচেয়ে বেশি ম্যাটার করে। সো এই কারণে আমার কিছু টিপস রয়েছে কিভাবে আপনারা অনলাইন ক্লাসেস গুলোতে শেষ করতে পারেন এন্ড সার্টিফিকেট নিতে পারেন। নাম্বার 1 ইজ ফাইন্ড এ স্কেডিউল দ্যাট ওয়ার্কস ফর ইউ। আপনি দিনের এমন একটা সময় অ্যালোকেট করেন, সেটা হতে পারে সন্ধ্যায় মাগরিবের নামাজের পরে অথবা সকালবেলা ভোরে, যে কোনো একটা সময় প্রতিদিন আপনি বাজেট করেন, অ্যালোকেট করেন, যেটা আপনি এই অনলাইন লার্নিং এর পেছনে ব্যয় করবেন। স্পেশালি আমাদের কিন্তু আপনি যদি দেখেন নেক্সট 1 মাস 1.5 মাস কিন্তু আপনাদের হয়তো অ্যাসাইনমেন্টস এর পরে তেমন কোনো কাজ নেই ঈদের আগে, এন্ড আমরা বাসায় বসে আছি, বাসায় আটকে আছি, অনেকটা লকডাউনে আছে। সো এই সময় নিজেকে ডিস্ট্রাক্ট করার জন্য যে এই যে প্রতিদিন নাম্বার অফ ইনফেক্টেড কেসেস বাড়ছে, এগুলো দেখলে হতাশ হওয়ার সুযোগ অনেক বেশি। সো আমি বলবো নিজেকে ডিস্ট্রাক্ট করার জন্য প্লিজ মেক এ স্কেডিউল। দিস ক্যান বি a good distraction, a positive distraction in your life, যে আমি এই সময়টাতে নিজেকে ইমপ্রুভ করার জন্য কাজে লাগাচ্ছি। এন্ড এটার জন্য আমি বলবো ডেফিনেটলি ফাইন্ড এ স্কেডিউল, যে সময়টা আপনি প্রতিদিন 2 ঘন্টা বা 3 ঘন্টা, 2 ঘন্টা মিনিমাম 2 ঘন্টা করলে আমার মনে হয় না, 2 ঘন্টা অ্যাটলিস্ট আপনি বাজেট করার চেষ্টা করেন। সো দ্যাট উড বি কাইন্ড অফ আপনার জন্য হেল্প করবে এই কোর্সেস গুলো কমপ্লিট করতে। সেকেন্ড ইজ ফর্ম এ স্টাডি গ্রুপ, বিকজ আপনি একা এই কোর্সেস গুলো করছেন। অলরেডি আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি এখন পর্যন্ত 96 স্টুডেন্টস জয়েন্ট। সো এন্ড আই এম শিওর আরো অনেকেই করছে। তো আপনি আপনার বন্ধুরা সহ একসাথে আপনারা চাইলে, ধরেন আপনারা 3জন ফাইন্যান্সের বন্ধু আছেন, বন্ধু থাকলে এই যে 3জন মিলে একটা স্টাডি গ্রুপ করেন, 3জনে মিলে কোর্সেস গুলো অ্যাপ্রোচ করেন, অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে ডিসকাস করেন, মেক ভার্চুয়াল গ্রুপ, এই যে ফেসবুক গ্রুপ হোক অথবা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ হোক, এন্ড দেন এই যে আমাদের গুগল মিটের মতো হ্যাং আউটসে আপনারাও ভিডিও আড্ডা দেন, এন্ড এই কোর্সেস গুলো নিয়ে কথা বলেন, মেক ইট রেলেভেন্ট ইন ইউর লাইফ। এন্ড স্টাডি গ্রুপ কাইন্ড অফ আপনাকে হেল্প করতে পারে। অনেক সময় যেটা হয় আমাদের নিজেদের মোটিভেশন শুরুর দিকে অনেক আছে বাট পরের দিকে একটু কমে গেল, সো ওই সময়টাই কিন্তু স্টাডি গ্রুপ আর আপনার স্টাডি গ্রুপ পার্টনার্স ক্যান পুশ ইউ হার্ড, যে ওকে হেই আমাদের আজকে একটা ডেডলাইন আছে এন্ড উই হ্যাভ টু মেক শিওর দ্যাট আমরা সবাই এই ডেডলাইনটা মেনে চলছি। তো এটার জন্য কিন্তু একটা স্টাডি গ্রুপ যদি পারা যায়, ইট উড বি ওয়ান্ডারফুল, সো আমি এটা আপনাদের রেকমেন্ড করব। 3 নম্বর হলো ট্রাই নট টু মিস দ্য ডেডলাইনস। ওখানে আপনাকে কোর্সেরা ইউজুয়ালি ডেডলাইনস গুলো হয়ে থাকে a week time, so for each session they will give you 1 week time. Most of the courses that I have attempted, আমি যেগুলো আপনাদের জন্য এক্সপ্লোর করছিলাম, আপনি যদি 1 ঘন্টা ভিডিও দেখেন they are enough.
অ্যান্ড আপনি 1 ঘন্টা দেখার পরেই কিন্তু চাইলে 2-3 ঘন্টার মধ্যে এটা কিন্তু উইক 1 এর কাজ শেষ করতে পারেন। তবু কোর্সেরা আপনাকে 1 সপ্তাহ সময় দেয়। টেক দ্যাট টাইম এন্ড ট্রাই নট টু মিস দ্য ডেডলাইনস, কারণ আপনি যখন ডেডলাইন গুলা একের পর এক মিস করতে শুরু করবেন, তখন কিন্তু আপনার আগ্রহটা আস্তে আস্তে কমা শুরু করেছে। সো এই কারণে চেষ্টা করবেন ডেডলাইনটা মিস না দিতে। এন্ড এটা আমি 2 এর পরে রেখেছি বিকজ আই থিঙ্ক ইফ ইউ ক্যান ফাইন্ড গ্রুপ স্টাডি পার্টনার্স, ভালো কিছু স্টাডি পার্টনার পান, তাহলে দে উইল কাইন্ড অফ পুশ ইউ যাতে আপনি এই ডেডলাইন গুলো মিস না করেন। Number 4 tips will be take notes. One of the thing that you see is যখন এই কোর্সেস গুলা করছেন, কিছু কোর্সেসে the instructor will go really fast and আপনার মাথার উপর দিয়ে যেতে পারে অনেক সময়। and ওই সময়টাতে আপনার আসলে মন খারাপ করার কিছু নেই। what you have to do is আপনি পজ করবেন, পজ করার পরে নোট নিবেন, নোট নেওয়ার পরে জাস্ট এখন নোটটা কিন্তু কোর্সেরাতে একটা নোট নেওয়ার সুযোগ রয়েছে, ওখানেও আপনি টাইপ করে অনলাইনে নোট নিতে পারেন, অথবা আপনি ইউ ক্যান ইউজ এ নোটবুক, নিজের খাতায় লিখে নোট নিতে পারেন। হোয়াট এভার ওয়ার্কস ফর ইউ, যে কোনো ভাবে নোট নেন, পজ ভিডিওস, টেক নোটস, এটা আপনাকে হেল্প করবে। Number 5 would be join the discussion. Coursera-te there are discussion forums where if you do not understand anything, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের থেকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকজন এই কোর্সেস গুলা নিচ্ছে। সো ওখানে আপনি গিয়ে কোয়েশ্চেন করেন, ওখানে লোকজনের সাথে আপনি একটা নতুন ক্রিয়েট এ নিউ থ্রেড এন্ড দেন ওখানে একটা ডিসকাশন শুরু করেন, এবং অন্যেরা যে আগে ডিসকাশন গুলা করেছে ওই ডিসকাশন গুলাতে অংশগ্রহণ করেন। যতই আপনি নিজেকে ইন্টারঅ্যাক্টিভ করবেন এইসব ক্লাসগুলোতে, ততই আপনি আসলে এখান থেকে বেশি শিখতে পারবেন। Number 6 would be turn subtitles on. আমরা অনেকে যেহেতু এটা আমাদের নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ না, ইংলিশে মোস্ট কোর্সেস গুলো হয়ে থাকবে। সো আমি এই ক্ষেত্রে বলবো আপনাদের ইংলিশের অনেকের ইমপ্রুভ করার জন্য দিস ক্যান বি অলসো হেল্পফুল, যে আপনি সাবটাইটেলটা অন করে রাখবেন এন্ড সাবটাইটেল গুলা দিয়ে আপনি তখন কোর্সের লেকচারে ফোকাস করার চেষ্টা করবেন, এটাও আপনাদের অনেকে হেল্প করবে। Finally, the last tip from myself for now would be download the mobile app. কোর্সেরার একটা খুবই সুন্দর মোবাইল অ্যাপ রয়েছে, ভালো ইউজার ফ্রেন্ডলি। আপনি মোবাইলে এই অ্যাপটা ডাউনলোড করেন এন্ড যখন আপনি ফ্রি সময় পাচ্ছেন তখন মোবাইলে আপনি চেষ্টা করেন যে কোর্সেরার কোর্সেস গুলো আপনি যে কোর্সের জন্য সাইন আপ করেছেন সেই কোর্সটা করার জন্য। And then once you do all of these things, hopefully আপনারা সবকিছু করছেন আমি এতক্ষণ পর্যন্ত যা বলেছি, আপনি you chose a good course or a few courses and then you chose a specialization and you followed through some of the tips that I shared with you, and hopefully you will get a certificate. And if you get one, do not kind of just keep it to yourself. Make sure that you are sharing the certificate on LinkedIn and Facebook, বিকজ আপনি এই যে অনলাইনে সময়টা ব্যয় করেছেন এটা একটু দুনিয়াকে দেখান, এটা পৃথিবীর সাথে শেয়ার করেন। ইউ উইল ফিল গুড when people appreciate যে আপনি অনলাইনে এই সময়টা কাজে লাগাচ্ছেন। ইটস ইম্পর্টেন্ট দ্যাট আপনি নিজের এই যে অনলাইনে আপনি যে এক্সপার্ট, এটা আপনার লিঙ্কডইন এন্ড ফেসবুকের থ্রুতে আপনার সোশ্যাল মিডিয়া সার্কেলস এন্ড আপনার প্রবাবলি পটেনশিয়াল এমপ্লয়ার্স এর একটা মেসেজ দিয়ে রাখেন যে আমি দেখো অনলাইনে শিখতে পারি এন্ড আই এম কাইন্ড অফ ahead of যে আমার কম্পিটিটরসরা। সো এই কারণে এটা নিয়ে আপনারা একটু চিন্তা করার কোনো কারণ নেই, আপনারা feel free to share your certificate on LinkedIn and Facebook. So that's kind of the short presentations that I have for you. Now let me take you to, before I take questions, let me take you to Coursera website. Coursera আমরা ওয়েবসাইটে যাই। Let me turn on. Okay. I have to turn on the presentation. bear with me. আপনারা অনেকে আমাকে মেসেজ দিচ্ছেন, আমি মেসেজগুলো একটু পরে নিব, আপনাদের সব মেসেজগুলো একটু পরে নিব। আপাতত আমার প্রেজেন্টেশনটা শেষ করি, এরপরে আমি আপনাদের মেসেজগুলো নিব। আচ্ছা, লেটস গো টু কোর্সেরা। কোর্সেরাতে আপনারা যখন লগ ইন করবেন তখন আপনারা এই মেইন পেজটা পাবেন, ল্যান্ডিং পেজ। এটা আমাদের ইউলেভেল ল্যান্ডিং পেজ। এখানে গিয়ে আপনি যেটা করতে পারেন, এক্সপ্লোরে গিয়ে বিজনেস, এন্ড দেন বিজনেসে গিয়ে আপনি যেটা করতে পারেন এই যে ফাইন্যান্স অর মার্কেটিং, লেটস চুজ মার্কেটিং। Sir, can you please share your Sorry, screen? sir.
আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন আমার স্ক্রিন? না স্যার, আপনার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে না। Okay, let me try. See what happens. Okay, wait. Technical glitches. এখন দেখতে পাচ্ছেন? নো স্যার, আসেনি। এখনো দেখতে পাচ্ছেন না? Yes. স্যার আসছে আসছে। ওকে, গুড। ওকে, সো প্রথমে আপনারা যাবেন এই যে আমাদের ল্যান্ডিং পেজে। যখনই আপনারা যান, ল্যান্ডিং পেজে ওপেন হবে। ওপেন করার পরে এখানে দেখবেন এক্সপ্লোর, ইউ লেভেল লোগোর ডান পাশে এক্সপ্লোর। এক্সপ্লোরে গিয়ে বিজনেসে গিয়ে লেটস সে আই চুজ ফাইন্যান্স। ওকে, আপনি আপনার পছন্দের, আপনার যদি ডেটা সায়েন্স পছন্দ হয় ডেটা সায়েন্সে যেতে পারেন। আপনার যদি পার্সোনাল ডেভেলপমেন্টের কোনো কিছু শেখার আগ্রহ থাকে, সোশ্যাল সায়েন্সের শেখার আগ্রহ থাকে, যেখানে আপনার আগ্রহ ওটাতে আপনি যাবেন। বিজনেস এন্ড লেটস চুজ মার্কেটিং। আমি মার্কেটিং চুজ করছি। মার্কেটিং চুজ করার পরে সেখানে প্রথমে রয়েছে ট্রেন্ডিং কোর্সেস। রয়েছে। আপনাদের মধ্যে কেউ একজন মাইক্রোফোনটা টার্ন অন করেছেন, প্লিজ মিউট ইউর মাইক্রোফোন। আমরা নয়েজ দেখতে পাচ্ছি, নয়েজ শুনতে পাচ্ছি। সো প্লিজ টার্ন অন ইউর মাইক্রোফোন, দ্যাট উড বি রিয়েলি হেল্পফুল আমাদের সবার জন্য। আচ্ছা, সো আমরা যদি এখানে সার্চ করি, এরপরে দেখব ট্রেন্ডিং কোর্সেস, মোস্ট পপুলার কোর্সেস। আমি স্ক্রল ডাউন, টপ রেটেড কোর্সেস। এই যে আমি যখন স্ক্রল ডাউন করতে করতে এই যে ব্লু যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এখানে নিচে লেখা দেখবেন, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু সি, আনফরচুনেটলি আমি জুমও করতে পারছি না এটা। এখানে দেখবেন স্পেশালাইজেশন, এখানে স্পেশালাইজেশন লেখা দেখতে পাবেন। এন্ড এখানে ব্র্যাকেটে লেখা আছে 4টা কোর্সেস। ওকে, সো এভাবে কিন্তু আপনি স্পেশালাইজেশন খুঁজে বের করতে পারেন। মার্কেট রিসার্চ, ফাউন্ডেশন অফ মার্কেটিং অ্যানালিটিক্স। সো এরকম একটা স্পেশালাইজেশন। এর নিচে দেখেন মোস্ট পপুলার সার্টিফিকেটস, এগুলো কিন্তু সবই স্পেশালাইজেশন। হাবিব হাবিব আমাকে বলেছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন নিয়ে। আমি তো সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন নিয়ে এখানে একটা স্পেশালাইজেশন দেখতে পাচ্ছি ফ্রি। তো আপনি চাইলে এটা শেষ করতে পারেন সার্চ ইঞ্জিন হাবিব একটু পরে কোশ্চেন নিয়ে আমি। আচ্ছা, মার্কেটিং মিক্স এন্ড ইমপ্লিমেন্টেশন, মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি, মার্কেটিং ডিজিটাল। সো এই সবগুলা কিন্তু মার্কেটিং। এন্ড আপনি যদি আরো দেখতে চান, এখানে ভিউ অল যদি আপনি ক্লিক করেন, সব মার্কেটিং রিলেটেড স্পেশালাইজেশন গুলো চলে আসবে। এটা একটা ভিন্ন ভাষায় দেখতে পাচ্ছি, প্রাইসিং এন্ড প্রাইসিং স্ট্র্যাটেজি অপটিমাইজেশন। সো মার্কেটিং এ দেখেন এই সব স্পেশালাইজেশন গুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি। সো আমরা চাইলে এই আবার একটু বলি, অনেকে হয়তো এখন জয়েন করেছে। ওয়াও, 101, so more than 100 students have joined. That's amazing. and আপনারা কিন্তু এখানে চাইলে, এই যে আমি একটু আগে যেটা শেয়ার করছিলাম, এখানে এক্সপ্লোর বাটন থেকে আপনারা নিজেরা যেটা পড়তে চান ওটা আপনারা পছন্দ করতে পারেন, বাছাই করতে পারেন। অথবা আপনারা যেটা করতে পারেন, সিম্পলি এখানে টাইপ করে রাখতে পারেন। যেমন আমি একটু আগে যেটা আপনাদের বলছিলাম, প্রেজেন্টেশন, রাইট? সো প্রেজেন্টেশন যদি আমি সার্চ করি, প্রেজেন্টেশন আমি লিখলাম সার্চ বক্সে। আপনি যেটা শিখতে চান, ফটোগ্রাফি আর এক্সেল, আপনি যেটাই শিখতে চান ওটা লিখবেন। লেখার পরে এরকম সার্চ করে একটু ওয়েট করবেন, গিভ কোর্সেরা সাম টাইম টু লোড। এরপরে এখানে দেখবেন কিছু ফিল্টার, ল্যাঙ্গুয়েজ, লেভেল, স্কিলস, পার্টনার। একদম ডান দিকে পাবেন লার্নিং প্রোডাক্ট। ওকে, একদম ডান দিকে ফিল্টারটা হলো লার্নিং প্রোডাক্ট। লার্নিং প্রোডাক্টে ক্লিক করে ওখানে আপনি সিলেক্ট অর চেক স্পেশালাইজেশনস। ওয়ান্স ইউ ডু দ্যাট, আই মিন দেখেন, খেয়াল করেন, প্রেজেন্টেশনের উপর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি 77 স্পেশালাইজেশন রয়েছে। ওকে, সো আমি আপনাদেরকে এখনই একটা স্পেশালাইজেশন নিয়ে সাইন আপ করে দেখাবো। সো লেটস চুজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান, যেটা আমার একটা রিকমেন্ডেড আপনার
স্পেশালাইজেশনের মধ্যে একটা ছিল। সো দিস ইজ প্রেজেন্টেশন স্কিলস, স্পিচ রাইটিং, স্লাইডস অ্যান্ড ডেলিভারি। এই স্পেশালাইজেশনে আপনি কি কি কোর্সেস রয়েছে এটার জন্য যদি আপনি দেখতে চান, আপনি নিচের দিকে যেতে পারেন। প্রথম কোর্সটা হলো প্রেজেন্টেশন স্কিলস, স্পিচ রাইটিং অ্যান্ড স্টোরি টেলিং। দ্বিতীয় কোর্সটা হলো প্রেজেন্টেশন স্কিলস, ডিজাইনিং প্রেজেন্টেশন স্লাইডস। তৃতীয় কোর্সটা হলো প্রেজেন্টেশন স্কিলস, ইফেক্টিভ প্রেজেন্টেশন ডেলিভারি। ফোর্থ কোর্সেসটা হলো পাবলিক স্পিকিং প্রজেক্ট। সো আপনি খেয়াল করেন, আপনাকে একটা সিরিজ অফ 4টা কোর্সেস দিয়ে ওরা কিন্তু আপনাকে দে আর প্রিপেয়ারিং ইউ ফর প্রেজেন্টেশন এন্ড পাবলিক স্পিকিং। সো এই কারণে আমি আসলে স্পেশালাইজেশন গুলো সবাইকে পারসু করতে বলি, এন্ড একটা যে কোনো একটা পার্টিকুলার এরিয়াতে বা স্পেশালাইজেশন মেজরের মতো করে আমি আপনাদেরকে বলি যে শেষ করার জন্য। লেটস কাইন্ড অফ গেট স্টার্টেড। আমি আপনাদের এখানে আমরা ক্লিক করব এনরোল ফর ফ্রি, অথবা ক্লিক করার আগে আপনি যদি শিওর না হন প্রতিটা কোর্সে আপনি কি আছে এটা দেখতে চাইলে এখানে যদি আমি শো অলে ক্লিক করি, অথবা এই যে কোর্সটা আমি ক্লিক করলাম, প্রথম কোর্সে আমি কি শিখতে পারবো, তো এই কোর্সে যদি আমি যাই, এই কোর্সে কিন্তু আমি দেখতে পাবো সেটিং দ্য গোলস, কিভাবে গোল সেট করতে হয়, এন্ড এখানে কি কিসের উপরে ভিডিও রয়েছে সব কিন্তু আমার এখানে রয়েছে, সব আমি দেখতে পাবো। ওকে, সো এভাবে করে আমি সব দেখতে পাবো। আমি তবু আপনাদেরকে একটা এনরোল করে দেখিয়ে দিই। আমি এনরোল করলাম, এনরোল করার পরে এখানে গো টু কোর্স একটা বাটন আসবে, আমি ওটাতে ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পরেই আমাকে ওরা কোর্সে নিয়ে গেল। এই কোর্সে দেখেন 6 সপ্তাহের একটা কোর্স, 6 উইকস এর একটা কোর্স। এই 6 উইকস এর কোর্সে আমি দেখতে পাচ্ছি ভিডিও হলো 45 মিনিটস, রিডিংস হলো 1 hour and 20 minutes, প্র্যাকটিস এক্সারসাইজ হলো 1 hour, আদার হলো 5 minutes, এন্ড এখানে কুইজেস রয়েছে, অনেক কিছু রয়েছে। সো এখানে আমি টু গেট স্টার্টেড, আমি যে এখানে ডান পাশে স্টার্ট বাটন রয়েছে, আমি এখানে ক্লিক করলে আইল জাস্ট গেট স্টার্টেড, এই কোর্সটাতে আমার শুরু হয়ে যেতে পারবো। এন্ড দ্যাটস হাউ কাইন্ড অফ ইউ ক্যান বিগিন এ কোর্স। এভাবেই কিন্তু আপনারা চাইলে একটা কোর্স শুরু করে দিতে পারেন। ওকে, এন্ড জাস্ট ফলো এই যে এখানে নেক্সট বাটন দিয়ে একের পর এক আপনারা কোর্স শেষ করবেন। সো এভাবেই করে আমরা চাইলে যে কোনো একটা কোর্সে সাইন আপ করতে পারি, এন্ড ওই কোর্সেস গুলো নিয়ে আমরা ওখানে শেষ করতে পারি। আচ্ছা, এখানে আমি একটা পরামর্শ দিই। আসলে আমি আপনাদের স্টুডেন্টদেরকে অ্যাক্সেস দেওয়া শুরু করেছি, ইটস বিন অ্যাবাউট 3 উইকস, 3 সপ্তাহের একটু বেশি হবে হয়তোবা। এর মধ্যে আমি দেখেছি কয়েকজন স্টুডেন্ট আপ টু 50টা কোর্সে সাইন আপ করেছে। 50টা কোর্স, আই মিন জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। 50টা কোর্স কিন্তু কেউ শুরু করলে কখনো ডেডলাইন মেনটেন করা সম্ভব না। আপনাদেরকে আমি পরামর্শ দিব একসাথে 2টা বা 3টা কোর্সের বেশি করবেন না। করলেও এই যে আমি আপনাদের যেভাবে সাজেস্ট করেছি ওভাবে করার চেষ্টা করেন। চেষ্টা করেন একটা স্কিলের জন্য বা সফটওয়্যারের জন্য এক্সেলের একটা কোর্স করেন, ইংলিশের একটা কোর্স করেন, আর একটা কোর্স করেন আপনার মেজর বা কনসেন্ট্রেশন স্পেসিফিক। আপনি যদি 3টা স্পেশালাইজেশন শেষ করতে পারেন, আই উড বি ভেরি হ্যাপি। আমি পার্সোনালি আমাদের এমবিএ অফিস থেকে আমরা যখন আপনাদের জন্য এই ইয়াটা আনছিলাম, এই লাইসেন্সিং গুলো আনছিলাম, সো যে ব্যাক এন্ড ফোর্থ করেছে, ইট উইল বি টোটালি ওয়ার্থ ইট। আপনারা কেউ যদি একটা করতে পারেন দ্যাটস গুড 6 মাসে, কিন্তু যদি কেউ 3টা স্পেশালাইজেশন করতে পারেন দ্যাটস আ লট। কারণ 3টা স্পেশালাইজেশন মানে আপনি অ্যারাউন্ড 12 থেকে 13 কোর্সেস, 6 মাসে 12 থেকে 13টা কোর্সেস ইজ নট ইজি। আবার চেষ্টা করলে ইটস নট ভেরি ডিফিকাল্ট ইদার। কারণ আপনি যদি প্রতিটা কোর্সের পেছনে 2 থেকে 3 ঘন্টা সময় দেন, 4 দিনেই কিন্তু একটা কোর্স কমপ্লিট করা যায়। বাই দ্য ওয়ে, আপনি এখানে কোনো একটা কোর্সেস যখন শুরু করবেন, লেট মি গো টু দিস কোর্স अगेन, আমি এখানে আবার যাই। এই কোর্সটাতে যদি আবার যাই, আপনাদের এখানে এটা নিয়ে আমি অনেক কোয়েশ্চেন পেয়েছিলাম। এখানে খেয়াল করেন উইক 1 এর শেষে এখানে একটা ডেডলাইন দেয়া আছে, ডিউ এপ্রিল 27, এপ্রিল 30, এপ্রিল 27। এই যে এখানে অনেকগুলো ডেডলাইন দেয়া আছে। আপনি ধরেন এটা আজকে বসে আজকে আর কালকে শেষ করে ফেললেন, তার মানে এই নয় যে আপনার 27 তারিখ পর্যন্ত বসে থাকতে হবে। আপনি আজকেই চাইলে এটা শেষ করতে পারেন, আপনি আজকেই চাইলে উইক 2 তে গিয়ে উইক 2ও শেষ করতে পারেন। এই ডেডলাইন গুলো আপনাদেরকে দেয়া হয়েছে সো দ্যাট আপনি নিজেকে ডিসিপ্লিন রাখতে পারেন। বাট কেউ যদি চান এই 6 সপ্তাহের কোর্স, আপনি এই 6 সপ্তাহের কোর্স চাইলে প্রবাবলি 7-8 দিনেও শেষ করে ফেলতে পারেন। বাট আমি হয়তো রিকমেন্ড করব না, কারণ যেটা আপনি খুব দ্রুত শিখবেন সেটা খুব দ্রুত ভুলে যাবেন।
সো আপনি যদি একটু সময় নেন এবং এটা নিয়ে একটু পড়াশোনা করেন, কিছু ওরা রিডিং ম্যাটেরিয়াল সাজেস্ট করে, এন্ড আমি আপনাদেরকে হাইলি এনকারেজ করব ওই রিডিং ম্যাটেরিয়ালস গুলো শেষ করার জন্য। ওই রিডিং ম্যাটেরিয়ালস গুলো শেষ করার পরে দেন কাইন্ড অফ আপনি ইউ টেক ইট স্লো অ্যান্ড টেক অল দ্যাট ইন, এন্ড আস্তে আস্তে করে আপনি যদি শেষ করেন তাহলে এটা বেশি ইফেক্টিভ হবে এন্ড এটা অ্যাপ্লাই করতে আপনার ইজি হবে। এন্ড ওভারভিউর বাম পাশে যদি আমি একটু স্ক্রল করি, এখানে কিন্তু আপনি গ্রেড দেখতে পাবেন। এন্ড ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট গ্রেড গুলো মূলত হয়ে থাকে আপনাকে ওরা কিছু মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন দিবে, এটারও আপনাকে ওরা 4-5 বার 6 বার ট্রাই করতে দিবে, হয়তো প্রতি 8 ঘন্টায় 2 বার বা প্রতি 8 ঘন্টায় 3 বার। আপনি ধরেন 3 বারের মধ্যে 70% বা 80% থ্রেশহোল্ড ক্রস করতে না পারলে ওরা আপনাকে বলবে আবার তুমি 8 ঘন্টা পরে এসে ট্রাই করো। সো ইটস নট সামথিং যে আপনি একবার খারাপ করলে আর কখনো অ্যাটেম্প করতে পারবেন না। ওকে, আর ডেডলাইনও এমন না যে ডেডলাইন আপনি মিস করলে কোনো সমস্যা আছে, আপনি অলওয়েজ ইউ ক্যান রিসেট দ্য ডেডলাইনস। সো কোর্সেরা এখানে এগুলো নিয়ে খুবই ফ্লেক্সিবল। আপনাদেরকে আমি নোটের কথা বলছিলাম, সো দিস ইজ দ্য নোটস সেকশনটা হলো এখানে। আপনি যখন কোনো একটা ভিডিও দেখছেন তখন নোটগুলো নিলে সব নোটগুলো এখানে এসে জমা হবে, স্টোর হবে। এন্ড দেন এরপরে হলো ডিসকাশন ফোরাম, যেটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট আমি বলেছি। এই যে দেখেন উইক 1-এর ডিসকাশন ফোরাম এখানে আছে অলরেডি, এন্ড লোকজন এখানে অনেক কিছু কোয়েশ্চেন করেছে অলরেডি, তারা তাদের মতামত বিভিন্ন কিছুতে দিয়েছে। সো আপনারা ওগুলো পড়তে পারেন, অথবা আপনার কোনো নতুন কিছু থাকলে যে ডান পাশে গিয়ে নিউ থ্রেড, এখানে আপনি আপনার সমস্যাটা পোস্ট করতে পারেন। এন্ড সামওয়ান ফ্রম যে এই পুরো পৃথিবীতে যারা যারা এই কোর্সটা নিচ্ছে তাদের মধ্যে হোপফুলি যে কেউ একজন এই আপনার কোর্সের রেসপন্স করবে আপনার যে যে কোয়েশ্চেনটা আছে। এন্ড ফাইনালি কোর্স ইনফোতে নিচে গেলে আপনি পুরা সিলেবাস এন্ড সবকিছু দেখতে পাবেন, এন্ড এই স্পেশালাইজেশনে অন্যান্য আরো কি কি কোর্সেস রয়েছে সেটাও আপনি দেখতে পাবেন। ওকে, সো দ্যাটস বেসিক্যালি দি প্রেজেন্টেশন ফ্রম মাই পার্ট। পরামর্শ থাকবে আপনারা একটার বেশি কোর্স, সরি 3-4টার বেশি কোর্স একসাথে শুরু করবেন না, প্রবাবলি 2-3টা এর চেয়ে বেশি কোর্স একসাথে করবেন না। যে কটা করবেন চেষ্টা করেন আগে ওগুলো শেষ করার জন্য। আপনারা হয়তো এমবিএ পেজ থেকে অনেকেই দেখেছেন যে অলরেডি, এখানে একজন বলছে আই হ্যাভ অলরেডি অ্যাচিভ 6 সার্টিফিকেটস, ওয়াও ওয়ান্ডারফুল। তানবীর আহমেদ আরিফ, সে অলরেডি 6টা করেছে। এখন পর্যন্ত অ্যারাউন্ড 18 থেকে 20 জন, আই ডু নট রিমেম্বার দ্য এক্সাক্ট নাম্বার, 18 থেকে 20 জন অলরেডি সার্টিফিকেট কমপ্লিট করেছে। সো ইউলেবিয়ানস হ্যাভ স্পেন্ড মোর দেন 1000 আওয়ার্স, 1000 ঘন্টার বেশি অলরেডি আপনারা ইউল্যাবের স্টুডেন্টরা এবং ফ্যাকাল্টিরা মিলে এখন পর্যন্ত গত 2-3 সপ্তাহে 1000 ঘন্টার বেশি এখানে কোর্সেরাতে শিখতে পেরেছে। এন্ড আমি ফ্রম টাইম টু টাইম এটা আমাদের এমবিএ পেজ এন্ড ফেসবুক পেজে এই আপডেটগুলো, এই মেট্রিক্সগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর কেউ যদি অনেকগুলো স্পেশালাইজেশন শেষ করেন, প্লিজ রিচ আউট টু মি, আমাকে একটু জানাবেন, আমি আপনাদের মাথায় রাখবো। যদি কখনো পারি, সময় হয়, সুযোগ হয়, ইউনিভার্সিটি যদি আমরা আবার যখনই ব্যাক করি না কেন, আপনাদেরকে নিয়ে আমরা একটা সেলিব্রেশন করার চেষ্টা করব। যারা স্পেশালাইজেশন শেষ করবেন তাদেরকে আমরা অ্যাকনলেজ করার চেষ্টা করবো ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে। সো এটা আমাদের চেষ্টা থাকবে, প্লিজ রিচ আউট টু মি। আমার শুনে ভালো লাগবে আপনারা কেউ যদি স্পেশালাইজেশন শেষ করতে পারেন। সো ইয়া, সো এখন আমি যেহেতু 104 জন দেখতে পাচ্ছি, আমি আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা যাদের কোয়েশ্চেন রয়েছে আপনারা মাইক্রোফোনটা আনমিউট করে একটু কোয়েশ্চেন করবেন, এরপরেই আবার কোয়েশ্চেন শেষ হয়ে গেলে মাইক্রোফোনটা আবার মিউট করে দিবেন। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। ইয়েস, গো হেড। স্যার এখানে স্পেশালাইজেশন আমি আসলে মিস করছি, একটু পর জয়েন করছি, তো সেক্ষেত্রে স্পেশালাইজেশন কি এটা কোর্সের নাম নাকি এটা অন্য কিছু, আমি জানতে চাচ্ছিলাম একটু। স্পেশালাইজেশন হলো সিরিজ অফ 4 or 5 কোর্সেস, মানে এটা হলো 4টা বা 5টা কোর্সেস একসাথে। যেমন আপনি মেজর করেন না, আপনি কিসের স্টুডেন্ট, বিজনেস অর সিএসসি বলবেন? আমি মার্কেটিং স্টুডেন্ট, এমবিএ। এমবিএ মার্কেটিং এর, আচ্ছা। আপনি কি মেজর ডিক্লেয়ার করে ফেলেছেন অলরেডি? জি না স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে দেখুন আপনি কি প্ল্যান করছেন মার্কেটিং করবেন, রাইট? জি জি। আচ্ছা, সো দেখেন আপনি যদি মার্কেটিং এর স্টুডেন্ট হন, স্পেশাল মার্কেটিং মেজর করতে হলে ইউল্যাব এমবিএ প্রোগ্রামে আপনার 4টা মেজরের কোর্স কমপ্লিট করতে হয়, রাইট? জি জি। এরকম কোর্সেরাতে স্পেশালাইজেশন মানে এরকম সিরিজ অফ 4টা বা 5টা কোর্স করা, এটাকে স্যার আমি স্পেশালাইজেশন। এইরকম একটা করতেছি, সেটা হচ্ছে মার্কেট রিসার্চ, অলরেডি ওখানে 3টা আমার কমপ্লিট আর একটা বাকি আছে। ওয়াও ওয়ান্ডারফুল, আপনার নাম কি বলেছেন? তানভীর আহমেদ আরিফ। আপনি 6টা করছেন, ওকে, ওয়াও। সো হ্যাঁ, এটাই হলো স্পেশালাইজেশন, যে মার্কেট রিসার্চের উপরে আপনি কাজ করছেন। এন্ড স্পেশালাইজেশন হলো এই যে সিরিজ অফ 4টা বা 5টা
কোর্স করা। ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে একটা কোর্স আছে যেটার রিভিউ আপনারা অনলাইনে পাবেন, খুবই ভালো একটা কোর্স, মার্কেটিং ইন ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড। যেহেতু মার্কেটিং এ এখন দুনিয়াটা ডিজিটাল মার্কেটিং এর দিকে যাচ্ছে, তো সেক্ষেত্রে আমি আপনাদের অনেকে যে এই যে কোর্সটা মার্কেটিং ইন ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড, এটাও বলবো আপনাদের প্রশ্ন করতে। তানভীর, থ্যাংক ইউ ফর আস্কিং। আমি তবু যেহেতু পরে অনেকে হয়তো এসছেন, আবার একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে আপনি মার্কেটিং লিখে আমি সার্চ করলাম, লিখার পরে লার্নিং প্রোডাক্টে যাব, একদম ডান পাশের ফিল্টার লার্নিং প্রোডাক্ট, এন্ড দেন আই উইল সিলেক্ট স্পেশালাইজেশন। স্পেশালাইজেশন যখন আমি সিলেক্ট করব, তো মার্কেটিং রিলেটেড সব স্পেশালাইজেশন গুলো আমার চলে আসবে। এই যে যেমন দেখেন, দিস ইজ এ ডিজিটাল মার্কেটিং স্পেশালাইজেশন। এই স্পেশালাইজেশনে কয়টা কোর্স রয়েছে। প্রথমটা হলো মার্কেটিং ইন ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড, ডিজিটাল অ্যানালিটিক্স ফর মার্কেটিং প্রফেশনালস, ডিজিটাল একটা হলো ইন থিওরি, আর একটা ইন প্র্যাকটিস, ডিজিটাল মিডিয়া এন্ড মার্কেটিং প্রিন্সিপাল, ডিজিটাল মিডিয়া এন্ড মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি, এন্ড ফাইনালি একটা ক্যাপস্টোন। ক্যাপস্টোন হলো আমাদের যেরকম আপনারা বিবিএ তে স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট অথবা এমবিএ তে স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট রয়েছে, সো ইউ কাইন্ড অফ সিনথেসাইজ হোয়াট এভার ইউ লার্ন those series of 5 কোর্সেস। এই 5টা কোর্সে যে শিখেছেন ওটা এই কোর্সে এসে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন ডিজিটাল মার্কেটিং ক্যাপস্টোনে। ওকে, সো এটাই হলো আসলে স্যার ক্যাপস্টোন। এখানে তো মার্কেট রিসার্চটা নাই, ওখানে তো আচ্ছা, 4টা কোর্স ছিল। মার্কেট রিসার্চটা আপনি স্ক্রল ডাউন করলে এটা দেখতে পাবেন, ওটা আলাদা একটা স্পেশালাইজেশন। স্যার এই স্পেশালাইজেশন কোর্স করার ফ্যাসিলিটিসটা কি? আসলে আমি মিস করছি স্যার, এই জন্য একটু ডিস্টার্ব করতেছি স্যার একবার। না, ওটা হলো ওই যে আপনি যখন 4টা কোর্স শেষ করবেন তখন ওরা আপনাকে ওই স্পেশালাইজেশন নিয়ে একটা সার্টিফিকেট দিবে যে আপনি 4টা কোর্স একসাথে করেছেন মার্কেট রিসার্চের উপরে। সো দ্যাট শোজ যে আপনি মার্কেট রিসার্চে হয়তো বা অনেক দক্ষ, একটা র্যান্ডম কোর্স করেননি, 4টা বা 5টা কোর্স করে এসেছেন। জি জি, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ তানভীর। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম। আপনার নাম এবং আপনি কোন ডিপার্টমেন্টের যদি একটু বলতেন। স্যার আমি হাবিবুর রহমান, আমি ইউএসবি ডিপার্টমেন্ট থেকে। হ্যাঁ হাবিব, বলেন। স্যার যে কোর্সটার কথা বলেছিলাম, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন, স্যার আপনি যেটা দেখালেন যে ভার্সিটিটা অফার করছে আপনার যে কোর্সটা, ওখানে এনরোল ফর ফ্রি যে অপশনটা আছে এটা ভ্যালিড, ক্লিক করলে ডিরেক্টলি কোর্সে নিয়ে যাচ্ছে। বাট সার্চ ইঞ্জিনে স্যার এটা নিচ্ছে না, স্যার মানে চার্জ করতে যাচ্ছে আর কি। সো স্যার একটু যদি একটু বলতেন যে কোর্সগুলো আমাদেরকে অফার করা হচ্ছে ফ্রি, হ্যালো, এই লিস্টটা যদি আমরা পেতাম স্যার। একটু যদি এখানে যেসব কোর্সেসগুলো এক্সপ্লোরের মাধ্যমে আসবে সবই ফ্রি। একটু ওয়েট করতে হবে, আরেকজন কোয়েশ্চেন করতে চাচ্ছেন। স্যার আমি একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম। স্যার একটু পরে আমি একজনের কোয়েশ্চেন আনসার করছি। স্যার একটু পরে আমি ওটা করছি তো স্যার। স্যার একটু পরে আস্ক করেন আপনি। আই এম অলরেডি আনসারিং সামওয়ানস কোয়েশ্চেন, রাইট? আচ্ছা, সো যেটা বলছিলাম হাবিব, হতে পারে আপনি ইউলেবের রেজিস্ট্রেশন থেকে আপনি করেননি। আই হ্যাভ টু চেক আপনি কি ইউলেব মেম্বার কিনা, এই লাইসেন্সিং এর মেম্বার কিনা, এটা একটা কারণ হতে পারে। অথবা হতে পারে এটা লাইসেন্সিং এর বাইরে। সো আমার একটু চেক করে আপনাকে জানাতে হবে। সেন্ড মি এন ইমেল, আমি আপনারটা চেক করে জানাবো। আপনি কি কোর্সেরা থেকে কোনো ইমেল পেয়েছিলেন জয়েন করার জন্য? জি স্যার, আমি ভেরিফাই করলাম আমার মেইলটা। আচ্ছা, 2 days এবং ago, 3 days ago। এটা কি আপনার আগে থেকে ইউলেবের কোনো ইউলেব ইমেল দিয়ে আগে থেকে কোর্সেরাতে অ্যাকাউন্ট করা ছিল নাকি আমার ইমেলের পরে করেছেন? স্যার আগেও একবার করেছি, দেন আপনার ইমেল পাওয়ার পরে আবার করা হলো আর কি স্যার। আচ্ছা, সো এই কারণে হয়তোবা কোনো একটা সমস্যা হয়েছে। সো আমি একটু আপনার সাথে এটা পরে আবার চেক করে নিব। একটু আগে রাহুল রয় নামে এক সিএসইউ স্টুডেন্ট আমাকে রিচ আউট করেছে, তার ক্ষেত্রেও সে একই সমস্যা হয়েছে, পরে তারটা রিজলভ হয়েছে। সো আপনারটা আমি আবার রিজলভ করার চেষ্টা করব। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। জেরিন আস্ক করেছে, ক্যান উই অ্যাক্সেস দ্য কোর্স ম্যাটেরিয়ালস আফটার উই ডান? ইয়েস জেরিন, কোর্স শেষ হওয়ার পরেও আপনি এটা কোর্সের অ্যাক্সেস পাবেন। ইনফ্যাক্ট আপনি যখন আমাদের লাইসেন্সিং শেষ হবে মোস্ট প্রবাবলি তখনও আপনি অ্যাক্সেসটা থাকবে যাতে আপনি প্র্যাকটিস করতে পারেন। ইজতিহাদ মুসাদ্দেক, ও ইজতিহাদ, আপনাকে অনেকদিন পরে দেখে ভালো লাগলো। আপনি আমার ইন্টার্ন ছিলেন বছরখানেক আগে। স্যার ইজ ইট পসিবল টু ক্রিয়েট ফেসবুক গ্রুপ? একটু স্যার আমি একজন কোয়েশ্চেন আনসার করছি। Facebook group with the students who has access to Coursera. It can work as a good discussion platform and we can share our progress. That's a very good idea. আমি আজকে যেটা করব ইজতিহাদ, থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনার আইডিয়ার জন্য। আমি আজকেই তাহলে একটা ফেসবুক গ্রুপ ক্রিয়েট করবো, এন্ড আপনারা যারা এসেছেন তাদের সবাইকে একটা ইমেল পাঠিয়ে দিব যাতে আপনারা ওখানে জয়েন করতে পারেন এন্ড সবাই গ্রুপ পার্টনার খুঁজে পেতে পারেন বা স্টাডি গ্রুপ ফর্ম করতে পারেন, একজন আরেকজনের সাথে কোর্সেরা নিয়ে ডিসকাস করতে পারেন। সো এটা আপনারা করতে পারেন। আই ওয়াজ থিঙ্কিং মোর অফ গুগল ক্লাসরুম,
বাট আই থিঙ্ক তখন একটু বেশি ফর্মাল হয়ে যাবে। লেটস কিপ দিস ইনফর্মাল এন্ড আমরা এটা ফেসবুকে করব। আচ্ছা, আর নাফিসা জিজ্ঞেস করছে এইচআরএম এর উপরে স্পেশালাইজেশন আছে কিনা। ইয়েস নাফিসা, এইচআরএম এর উপর স্পেশালাইজেশন আছে। আর তাসনিয়া মৌসুমী জিজ্ঞেস করেছে would you please show the processing of how starting a new course and how can we get a certificate। এই যে আমি যেরকম মার্কেটিং লিখে সার্চ করেছি তাসনিয়া, এভাবে আপনি লিখে সার্চ করবেন সার্চ বক্সে। এরপরে আসার পরে আপনি স্ক্রিনে দেখেন লার্নিং প্রোডাক্টে গিয়ে ডান পাশে স্পেশালাইজেশন সিলেক্ট করবেন। সিলেক্ট করার পরে যে কোনো আপনার যে স্পেশালাইজেশনটা পছন্দ হয় ওটাতে যাবেন। ওটাতে যাওয়ার পরে এনরোল ফর ফ্রি এখানে ক্লিক করবেন। এরপরে কোর্সে গিয়ে শুরু করে দেবেন। ইটস জাস্ট অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ ইট ইজ। মার্কেটিং এ যারা করছেন তাদেরকে আমি ডিজিটাল মার্কেটিং সাজেস্ট করব। এখানে আরেকটা স্ট্র্যাটেজি নিয়ে খুব ভালো একটা কোর্সেস রয়েছে, যারা বিজনেস স্টুডেন্ট তাদের জন্য প্রবাবলি আমি বলবো স্ট্র্যাটেজি নিয়ে একটা কোর্স রয়েছে। আই ডু নট রিমেম্বার দ্য নেম। খুবই ভালো এটা, আমি আপনাদের দাঁড়ান এসেক বিজনেস স্কুলের again one of the top business schools in the world। এই মোস্ট অফ দি কোর্সেস গুলো কিন্তু খুব ভালো ভালো বিজনেস স্কুল অফার করছেন, বিজনেস স্কুল এন্ড সরি অন্যান্য স্কুলও। আমি এটা খুঁজে পাই কিনা, প্রবাবলি কম্পিটিটিভ স্ট্র্যাটেজি। আপনারা আমি যদি বলেন মার্কেটিং এর জন্য আমি ডেফিনেটলি রিকমেন্ড করব ডিজিটাল মার্কেটিং। ডিজিটাল মার্কেটিং এর পরে প্রবাবলি কম্পিটিটিভ স্ট্র্যাটেজি প্রবাবলি সবাইকে রিকমেন্ড করবো, স্পেশালি বিজনেস স্টুডেন্টদের জন্য। ওবায়দ জিজ্ঞেস করছে আমি ট্রিপলি, আপনি যদি ট্রিপলি রিলেটেড ডেফিনেটলি এখানে কোর্সেস রয়েছে, ইঞ্জিনিয়ারিং এর অনেকগুলো কোর্সেস রয়েছে। ওইখানের কোর্সেস গুলোর ক্যাপস্টোন যদি আপনি করতে চান দেন ওয়াই নট, ডেফিনেটলি করবেন। ফাইন্যান্স মেজরের জন্য কোন কোন কোর্সেস, এই যে আমি আপনাকে যদি যাই সার্চ কম্পিটিটিভ স্ট্র্যাটেজিটা একটু খুঁজে পাই কিনা দেখি। This one, এটা নাকি? I forgot the name. 4000-5000 কোর্সের মধ্যে আমি নামটা ভুলে গিয়েছি এটা কি। এই যে সাপ্লাই চেইন যারা করতে চান দেখেন সাপ্লাই চেইনের উপরে একটা স্পেশালাইজেশন রয়েছে। আচ্ছা, ফাইন্যান্স যারা করতে চান ফাইন্যান্স থেকে সার্চ করবেন। ফাইন্যান্স থেকে সার্চ করবেন। ক্যানেডিয়ান একটা ইউনিভার্সিটি ম্যাকমাস্টার, ওদের একটা রয়েছে ফাইন্যান্স ফর এভরিওয়ান, ফাউন্ডেশনাল ফাইন্যান্স ফর স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশন মেকিং, ফিনটেক এখনো বাংলাদেশেও ভাবে আসেনি, তো এটা আসলে অনেক পরের ডিসকাশন আমাদের জন্য। প্রবাবলি ইউনিভার্সিটি অফ মেলবোর্ন, বিকজ মেলবোর্ন বিজনেস স্কুল ওয়ার্ল্ডে খুবই নাম করা, ওদের এই এসেনশিয়াল অফ কর্পোরেট ফাইন্যান্স এই স্পেশালাইজেশনটা কাজে দিতে পারে আপনাদের। সো দিস ক্যাপস্টোন ইজ লুকিং, আমি এখন জাস্ট কোর্সের নামগুলো দেখে মনে হচ্ছে দিস ইজ গোইং টু বি an exciting specialization. Sir, another question. It was like, sir, আমরা কি ওই যে ফ্রি কোর্সেস গুলো ইউল্যাব অফার করছে ওইটার লিস্ট কি পেতে পারি স্যার? স্যার এখানে মোস্ট কোর্সেস এই ব্রাউজ করলে যেগুলো পাবেন সবই ফ্রি কোর্সেস। এটা কি হাবিব আমি বলেছি আপনার তো লাইসেন্সিং নিয়ে সমস্যা হতে পারে, সো আপনার আগে ওটা রিসলভ করতে হবে। স্যার আরেকটা ছিল স্যার, ফাইন্যান্সের যে কোর্সগুলো শো করছে এক্সেল এর একটা দেখলাম স্যার, স্ট্র্যাটেজিক মানে বিজনেস স্ট্র্যাটেজি নিয়ে সলভ নিয়ে যে এক্সেল ও মেবি ওখানে কিছু কোডিং রিলেটেড, সো ওইটা কি স্যার বিগিনার হিসেবে শুরু করলে ভালো হবে? কোডিংটা আমি আসলে বিজনেস স্টুডেন্টদেরকে এখনই রিকমেন্ড করব না। আমি বরং আপনাকে বলবো আগে এক্সেলে এক্সপার্ট হন, কারণ বাংলাদেশের মার্কেটে এখনো এক্সেলকে বেশ ভালোভাবে ইউজ করছে। কিছুদিন আগে আমি আমাদের স্টুডেন্টদের মধ্যে কয়েকজনকে রিচ আউট করেছিলাম, এক্সেলের আমার একজন লোক দরকার একটা কোম্পানির জন্য, আপনাদের একজনই জিজ্ঞেস করেছিল। তো এখন কিন্তু এক্সেলের মাধ্যমেই কিন্তু অনেক চাকরি পাওয়া যায় শুধু এক্সেল জানলে। ওকে, এছাড়াও ফ্রিল্যান্সিং ওয়েবসাইট গুলোর মাধ্যমেও কিন্তু এক্সেলের কাজ পাওয়া যায়, ডেটা এন্ট্রি, ডেটা অ্যানালিসিস, আপনি অ্যাকাউন্টিং এন্ড ফাইন্যান্স রিলেটেড অনেক কাজ পাওয়া যায়। সো আপনি যদি
এক্সেলের বেসিক কোর্স শেষ করার পরে ফাইন্যান্সিয়াল মডেলিং অথবা ফাইন্যান্স এন্ড অ্যাকাউন্টিং এ এক্সেলের কাজগুলো শিখে নেন, তাহলে কিন্তু আপনার জন্য চাকরির বাজারে আপনাকে খুবই সহায়তা করবে। আর ফাইন্যান্সে যে মেলবোর্ন বিজনেস স্কুল, যেটা আমি বলছিলাম এসেনশিয়াল অফ কর্পোরেট ফাইন্যান্স, দিস ইজ গোয়িং টু বি অ্যামেজিং কোর্স, কারণ ওরা মেলবোর্ন বিজনেস স্কুল ইজ ওয়ান অফ দ্য টপ বিজনেস স্কুলস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তারপরে ইনভেস্টমেন্ট এন্ড পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, I should warn you, this is not going to be easy. Portfolio management কিন্তু একটু difficult, রাইস ইউনিভার্সিটি অফার করছে। এই ক্ষেত্রে আপনারা একটু র্যাঙ্কিং গুলা দেখবেন, আগে কজন নিয়েছে। এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন রেটিং দেখাচ্ছে 4.4, 105 জন রিভিউ করেছে, 5.4K স্টুডেন্টস, তার মানে 5400 স্টুডেন্ট এটা সাবস্ক্রাইব করেছে অলরেডি। সো এই নাম্বার অফ স্টুডেন্টস দেখেও কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন যে কোন কোর্সটা কতটা পপুলার। যেমন আমি পার্সোনালি হয়তো ফাউন্ডেশনাল ফাইন্যান্স ফর স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশন মেকিং এটাও পছন্দ করবো, কারণ ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগান খুব ভালো একটা ইউনিভার্সিটি, 4.8 রেটিং রয়েছে, 4800 স্টুডেন্ট অলরেডি এটা করেছে। টাইম ভ্যালু অফ মানি, ডিসিশন ক্রাইটেরিয়া, বন্ডস এন্ড স্টক, রিস্ক রিটার্ন এন্ড ভ্যালুয়েশন। হ্যাঁ, এই ফাউন্ডেশন কোর্সটা আসলে সবাইকে হেল্প করবে। এটার পরে প্রবাবলি আরেকটু অ্যাডভান্স কোর্সে যাওয়া যায়। সো ফাইন্যান্সে যারা মেজর করতে চান স্পেশালাইজেশন, তাদের জন্য এই ফাউন্ডেশনাল ফাইন্যান্স ফর স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশন মেকিং এই কোর্সটা আপনাদের জন্য হেল্পফুল। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। হ্যাঁ, গো অন স্যার। স্যার আমাদের তো এখানে যা আছে সবই নন ক্রেডিট কোর্স, তো ক্রেডিট কোর্স গুলো ফ্রি আছে কিনা এই কোর্সের রাতে আমাদের জন্য? না স্যার, ক্রেডিট কোর্সেস গুলো তো ফ্রি নেই। ক্রেডিট কোর্সেস গুলোর জন্য ইউ হ্যাভ টু পে, এন্ড ইটস নট অনলি $100। ওই কোর্সেস গুলোর জন্য ইউ হ্যাভ টু পে $2000, $3000। এক একটা কোর্সে 1,50,000, 60,000 টাকা। ওকে, সো আমরা ওগুলাতে যাচ্ছি না। আমরা জাস্ট যে কোর্সেস গুলো $100 এক একটা কোর্স, এই যে আপনি একটা যদি স্পেশালাইজেশন শেষ করেন 5টা কোর্সের স্পেশালাইজেশন কিন্তু $500। $500 ইজ মোর দেন 40,000 টাকা। এই 40,000 টাকাই মন্দ কি, রাইট? সো ফ্রিতে আমরা এই কোর্সেস গুলো পাচ্ছি, বাট ক্রেডিট কোর্সেস না। এটা জাস্ট আপনি হয়তো লিঙ্কডইনে আপনার প্রোফাইলে এন্ড সি, আপনারা মোস্ট অফ ইউ, আমি তো আপনাদের অনেককেই হয়তো আপনারা জানেন আমি ক্যারিয়ার সার্ভিসে সিভি রাইটিং ওয়ার্কশপ গুলো নিয়ে থাকি, স্কিল ফর ক্যারিয়ার ওয়ার্কশপ নিয়েছি অনেক বছর দেড়েক ধরে নিয়েছি। এন্ড আমি অনেককে দেখতে পেয়েছি সিভিতে সবাই লিখে রাখে মাইক্রোসফট এক্সেল, সবাই জানে, কিন্তু যখন আমি জিজ্ঞেস করি হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন অ্যাবসলিউট রেফারেন্স এন্ড রিলেটিভ রেফারেন্স, অনেকে বলতে পারে না। সো এখন আপনি যখন এক্সেলের 4টা কোর্স শেষ করবেন এখানে, তখন কিন্তু আপনাকে হ্যান্ডস অন এক্সেলে আপনি ফাইলটা ডাউনলোড করবেন। ওই ফাইলটা ডাউনলোড করে ইনস্ট্রাক্টর যেভাবে অপারেশনস গুলো পারফর্ম করছে, আপনিও সাথে সাথে কিন্তু প্র্যাকটিস করতে পারছেন। এর মাধ্যমে আপনি নিজেকে কিন্তু এক্সেল শিখে যাবেন। এটা কিন্তু আপনার কাছ থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। আমরা ইউল্যাবের হয়তো আপনারা একটা বিবিএ, এমবিএ অথবা ইএমবিএ অথবা সিএসসি, বিভিন্ন ট্রিপলি, এমএসজে, ইংলিশ বিভিন্ন সার্টিফিকেট পাচ্ছেন, কিন্তু দেখা যাচ্ছে আপনারা যখন ইন্টারভিউতে যাচ্ছেন অনেক কিছু আনসার করতে পারছেন না। এই ক্ষেত্রে দেখবেন, যেহেতু এটা আপনারা সম্পূর্ণ নিজের মোটিভেশন থেকে শিখছেন, আপনার একটা আগ্রহ থেকে শিখছেন, এটা যদি আপনার ভালো লেগে যায় এক্সেলটা, এই 4টা কোর্সের পরে আমার মনে হয় আপনি নিজেকে পুশ করলে আরো অনেক ভালো জায়গায় নিয়ে যেতে পারবেন। সো এটা আসলে সার্টিফিকেটের চাইতেও বেশি হলো আপনি নিজের মধ্যে ওই বিলিফটা ইনস্টিল করা, যে আমি একটা বিদেশি ওয়ার্ল্ডের টপ একটা ইউনিভার্সিটির কোর্সেস গুলো নিচ্ছি, বুঝতে পারছি, কমপ্লিট করছি, এন্ড আমি নিজেকে পুশ করতে পারছি। ওই কনফিডেন্সটা অ্যালোন উইল সেট ইউ অ্যাপার্ট মার্কেটে আপনার অন্যদের চাইতে। সো এই কারণে ক্রেডিট আর নন ক্রেডিট আসলে আমি ওইটার কারণে বলবো না যে এত কিছু ফোকাস করতে হবে। স্যার আরেকটা ছিল স্যার ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ে। সো আমাদের দেশে কিন্তু এখনো এখনো এটা তেমন ভাবে প্রচলিত না স্যার, বাট কামিং 5 to 6 ইয়ার্স এর মধ্যে এটা ঢুকে যাবে স্যার আমাদের দেশে ক্রিপ্টোকারেন্সিটা। স্যার এটা কিন্তু সার্টিফিকেট দিচ্ছে না, অনলি 22 আওয়ার্স একটা কোর্স। স্যার এটা কি করা মানে কেমন হবে স্যার? এটা अगेन আপনার, এটা আমি আপনার তো একটা কমপ্লিট ইন্টারেস্টের জায়গা থেকে, আপনার যদি আগ্রহ থাকে প্লিজ ডু দ্যাট। আগ্রহ থাকলে, আপনি লেগে থাকলে, আই এম শিওর একটা সময় আসবে যখন এটা আপনার ভালো লাগবে। ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ে লোকজন স্কেপটিক্যাল, এন্ড রাইটলি সো। এখন পর্যন্ত আসলে ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ে পজিটিভ কোনো ডেভেলপমেন্ট নেই, বাট পিপল আর ভেরি এক্সাইটেড অ্যাবাউট ব্লকচেইন। সো ব্লকচেইন এন্ড ফাইন্যান্স, এই যে ফিনটেক, আমি আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি স্পেশালাইজেশন। সো আপনি যদি ব্লকচেইন নিয়ে কোনো কোর্স করেন, তাহলে কিন্তু আপনাকে খুবই হেল্প করবে। ব্লকচেইনটা কিন্তু সামনে আমরা যেভাবে বিজনেস ওয়ার্ল্ডে অপারেট করছি, ব্লকচেইনের কিন্তু অনেক পসিবিলিটিস রয়েছে। সো ব্লকচেইনের উপরে কোর্সেস আমি ডেফিনেটলি রিকমেন্ড করবো।
আমি একটু কোয়েশ্চেন আরেকটা নিয়ে এখানে চ্যাটের মাধ্যমে একটা কোয়েশ্চেন এসছে এইচআরএম এর জন্য। এইচআরএম এর জন্য আসলে আমেরিকায় এখানে যেসব বা ইউরোপের বিজনেস স্কুল, এশিয়ার টপ বিজনেস স্কুলগুলোতে এখানে অফার করে, ওখানে আসলে যেরকম এইচআর আর বাংলাদেশে যেভাবে এইচআর প্র্যাকটিস হয় একটু তো পার্থক্য রয়েছে, রাইট? সো এই কারণে আমি এখানকার এইচআর কোর্সেস গুলাকে এত বেশি প্রবাবলি গুরুত্ব দিব না। আপনি যেহেতু আমাদের এমবিএ স্টুডেন্ট পপি, এইচআর এ আপনি এমবিএ তে 4-5টা কোর্সেস নিতে পারবেন। আমি আপনাকে বরং এখানে আগে বলবো এক্সেল এর দিকে মনোযোগ দেন, ইংলিশ রাইটিং এর দিকে মনোযোগ দেন, প্রেজেন্টেশনের দিকে মনোযোগ দেন, পরে আপনি কনসেন্ট্রেশনে আসেন। এইচআর এর চাইতে আমি বলবো অন্যান্য দিকগুলো একটু চেষ্টা করেন। একটা কোর্সেস এখানে রয়েছে, হয়তো আমি অনেককে দেখিয়েছি, লিডিং পিপল নামের একটা কোর্সেস রয়েছে, যেটা কোর্সেরারই ওয়ান অফ দি, এই যে লিডিং পিপলস এন্ড টিমস, আমরা যখন এমবিএ এর নতুন কারিকুলাম করেছি ওইখানেও কিন্তু একটা কোর্স রেখেছি এরকম, লিডিং অর্গানাইজেশনস এন্ড টিমস, বিকজ মোস্ট টপ ইউনিভার্সিটি এই কোর্সটা অফার করে থাকে। এন্ড এই কোর্সটা নিয়ে আমি অনেক আই হ্যাভ হার্ড গুড থিংস অ্যাবাউট দিস কোর্স। এটা নিয়ে খুব ভালো কথা শুনেছি লোকজন যারা বলেছে। আমি অনলাইনে ব্লগ করে থাকি, medium.com, আরো অনেক কিছু যারা অনলাইন কোর্স নিয়ে থাকে। আমরা বাংলাদেশে যারা শুরুর দিকে অনলাইন কোর্স নিতাম, আমাদের একটা গ্রুপ ছিল, ওই গ্রুপে আমরা এগুলা নিয়ে ডিসকাশন করতাম কোন কোর্সেস ভালো। এই কোর্সেসটা নিয়ে আমরা অনেক ভালো কথা শুনেছি। দেখেন, আপনারা এখানে দেখতেই পাচ্ছেন এই কোর্সটাতে 210K, তার মানে 2,10,000 স্টুডেন্ট এই কোর্সটা সাবস্ক্রাইব করেছে। জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। অন্য সবগুলা 12,000, 70,000। এই যে ইন্সপিরেশনাল লিডারশিপ, এইচইসি প্যারিস, এইসব ইউনিভার্সিটিতে লোকজনের এমবিএ করতে আপনি ইট টেকস আ লট অফ মানি এন্ড দেন জিআরই কোর্স। এখন আপনি এই কোর্সেস গুলো ফ্রিতে পাচ্ছেন। আমি জাস্ট চিন্তা করেন 2,10,000 মানুষ কেন এই কোর্সটা করবে যদি এটা একটা ভালো কোর্স না হয়। And look at the kind of course: inspiring and motivating individuals, managing talent, influencing people, leading teams. So this is an amazing আপনার একটা স্পেশালাইজেশন। এটা আমি জাস্ট আপনাদের সাজেস্ট করব, যারা এইচআর এর আছেন তারা এটা করতে পারেন। বাট এটার চাইতে প্রবাবলি আপনি বেশি এনজয় করবেন বা বেশি আপনার দরকার এই মুহূর্তে যে কোনো একটা সফটওয়্যার। এন্ড আমি সবাইকে আপাতত রিকমেন্ড করবো, বিজনেস স্টুডেন্টদেরকে, ইংলিশ এন্ড এমএসজি স্টুডেন্টদেরকে রিকমেন্ড করবো আপনারা এক্সেল এর দিকে ফোকাস করেন। আর ইঞ্জিনিয়ারিং এর যারা আছেন তাদেরকে বলবো আপনারা এখানে এক্সপ্লোরে গিয়ে ডেটা সায়েন্সে যান। আপনারা পাইথন, সি বা আপনাদের অন্যান্য যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে ওইগুলা, যেখানে মেশিন লার্নিং, আপনারা ওদিকে ফোকাস করেন, আপনাদের জন্য ওগুলা হেল্পফুল হবে। সো পপি, সো এটা আপনার জন্য আমার রেকমেন্ডেশনে থাকবে। আচ্ছা, জেরিন, স্যার মার্কেটিং এর জন্য কোনটা ভালো হতে পারে বেশি? এই যে ডিজিটাল মার্কেটিং একটা দেখিয়েছি, ডিজিটাল মার্কেটিংটা ভালো। আর একটা হলো মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি, একটা স্পেশালাইজেশন রয়েছে, এটাও মার্কেটিং এর জন্য ভালো। স্যার আই হ্যাভ ওয়ান কোশ্চেন। হ্যাঁ বলেন। স্যার আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে, একজনে যদি একটা কোর্স এনরোল করার পর 4 সপ্তাহের কোর্স 1 সপ্তাহ বা 2 সপ্তাহ শেষ করার পরে কি এই যে সার্টিফিকেটটা পাবে? হ্যাঁ, 2 সপ্তাহ পরে সার্টিফিকেটটা পেয়ে যাবে। এন্ড এই সার্টিফিকেট নিয়ে আমি একটা কথা বলে রাখি, সার্টিফিকেটের নিচে কিন্তু একটা লিংক দেয়া থাকবে। ওই লিংকটা দিয়ে যে কেউ যদি ওই লিংকে ক্লিক করে, এই সার্টিফিকেটটা যে আপনার নামে ইস্যু করেছে কোর্সেরা, এটা ওখানে লেখা থাকবে। সো ইটস এ ইউনিক লিংক, আর এই লিংকটা আপনার জন্য আজীবন থেকে যাবে। এই লিংকটা দিয়ে 2 বছর পরে, 3 বছর পরে হোক, আপনার এমপ্লয়ার, আপনার বন্ধু যদি ভেরিফাই করতে চায় আপনি আসলে এই কোর্সটা করেছেন কিনা, ওরা ওই লিংকে ক্লিক করলেই, আপনি যদি লিংক দেন, লিংকে লোকজন ক্লিক করলেই দেখবে আপনার নাম, আপনি এই কোর্সটা কমপ্লিট করেছেন, এটা সবাই দেখতে পাবে। সো এই কারণে আমি বলবো যে এই সার্টিফিকেট গুলা কিন্তু এতটা বেশি ফেলে দেওয়ার মতো। রাইহান, জেরিন আস্ক করেছে একটু, আমি জেরিনের একটা চ্যাটের কোয়েশ্চেন নিই। Can we still do courses personally after ULAB license ends, or do we have to use another email account? No, আপনি ULAB ইমেল অ্যাকাউন্ট দিয়েই অ্যাক্সেস করতে পারবেন। এখন পর্যন্ত আমাদের সাথে যেটা কোর্সেরার আপনার আমাদের কথা হয়েছে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, যদি সম্ভব হয় আমরা চেষ্টা করব এর চেয়ে বেশি বাড়ানোর জন্য, রাইট? বাট এখন পর্যন্ত এটা সেপ্টেম্বর পর্যন্তই থাকবে। এই যে তানবীর আপনাদেরকে চ্যাটে একটা অলরেডি লিংক দিয়ে দিয়েছে, দেখেন, আপনি এই লিংকে ক্লিক করলে সে যে কোর্সটা কমপ্লিট করেছে এই সার্টিফিকেটটা কিন্তু সবাই দেখে আসতে পারবেন। তাহসিনা মৌসুমী জিজ্ঞেস করছে বিজনেস স্ট্র্যাটেজি কোর্স। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি বিজনেস স্ট্র্যাটেজি কোর্সটা ভালো একটা কোর্স।
আলমা জিজ্ঞেস করছে, আলমিম আজাদ আমার স্টুডেন্ট ছিল, সোশ্যাল সায়েন্সের জন্য কি কোর্সেস ভালো হবে। সোশ্যাল সায়েন্সে আসলে আপনি যেটা শিখতে চান ওটা ওখানে আপনি সার্চ করেন। যেমন আপনাদের অনেকের পার্সোনাল ডেভেলপমেন্টে খুব আগ্রহ আছে, সো পার্সোনাল ডেভেলপমেন্টে যদি আপনি গিয়ে সার্চ করেন, ইউল সি সাম গ্রেট কোর্সেস, যে সায়েন্স অফ ওয়েলবিং, লার্নিং হাউ টু লার্ন, কিভাবে শিখতে হয়। সোশ্যাল সাইকোলজি, আপনাদের ময়নাক স্যার যিনি হয়তো আমাদের সাথে আছেন, ময়নাক স্যার এই কোর্সটা করছেন, সোশ্যাল সাইকোলজি কোর্স ইজ অ্যান অ্যামেজিং কোর্স। এটা কিন্তু সবার জন্য হয়তো এটা এনজয় করবেন না, কিন্তু যাদের একটু হিউম্যানিটিস বা অন্যান্য কিছুতে আগ্রহ আছে, সাইকোলজিতে আগ্রহ আছে, মার্কেটিং, কারণ মার্কেটিং কাইন্ড অফ, লেটস বি অনেস্ট, এখানে কিন্তু আমরা সাইকোলজি নিয়ে কাজ করি লোকজনের। সো মার্কেটিং স্টুডেন্টদের জন্য হতে পারে সাইকোলজির কোর্সেস গুলো ভালো হবে। আপনারা মার্কেটিং এর অনেক স্পেশালাইজেশনের সাইকোলজির কোর্সেস দেখতে পাবেন, বিহেভিয়ারাল ইকোনমিক্স এর কোর্সেস দেখতে পাবেন। এই সোশ্যাল সাইকোলজি কোর্সটা কিন্তু খুবই ভালো, যারা করেছে আপনারা একটু সোশ্যাল সাইকোলজি কোর্সেসটা নিয়ে গুগল করবেন। দিস ইজ অ্যান অ্যামেজিং Yeah, কোর্স। I can vouch for it. It's an amazing course. It's a wonderful course. হ্যাঁ, এটা কে বলছেন? আমি মইনাক। ও ময়নাক ভাই, ইটস এ ওয়ান্ডারফুল কোর্স। আপনাদের ময়নাক স্যার, সবাই আপনারা ময়নাক স্যারকে চেনেন। ময়নাক স্যারও বলছেন ইটস অ্যান অ্যামেজিং কোর্স, এন্ড আপনারা যদি অনলাইনে একটু সার্চ করে থাকেন আপনারা বুঝতে মানে মার্কেটিং স্টুডেন্টদেরকে আমি স্ট্রংলি সাজেস্ট করব এটা করার জন্য, বিকজ it's very much related to persuasion and closing the deals and motivation, and এই বিষয়গুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট আসলে এই কোর্সের মধ্যে। থ্যাংক ইউ ময়নাক ভাই। অনেক থিওরিটিক্যাল, ইউ হ্যাভ টু ডু আ লট অফ আদার স্টাডিজ, রেফারেন্স স্টাডিজ করতে হবে অনেক, কিন্তু ইটস আ ভেরি ইন্টেন্স কোর্স। To be honest, আমি আগে থেকে বলে রাখি, if you don't like psychology then don't do it. If you want to do intensive course তাহলে আপনি এটা করেন, কারণ এটা it will actually keep you involved. আমি যদি ময়নাক ভাইয়ের সাথে একটু অ্যাড করতে চাই, যে অ্যাড করতে পারি, এখানে কিন্তু অনেকগুলো রিডিং দিবে আপনাকে, 20-25 পেজের রিডিং ম্যাটেরিয়ালস দিবে। আপনি যদি রিডিং পড়তে ইচ্ছে না হয় তাহলে সোশ্যাল সাইকোলজি কোর্সটা প্রবলেম আপনার জন্য না। তারপরে দেখেন চাইনিজ ফর বিগিনার্স, আপনি যদি চাইনিজ শিখতে চান তাহলে এখানে ল্যাঙ্গুয়েজের কোর্সেসও রয়েছে। ট্রিপল এর স্টুডেন্ট মার্কেটিং করতে পারবে কিনা? ইয়েস স্যার, তানজিদা ট্রিপল এর স্টুডেন্ট গুলা মার্কেটিং করতে পারবে। মেরাজ আজ করছে $100 প্রাইস গুলা নিতে পারবো আর নন ক্রেডিট। এইখানে 4000 যে কোর্সেস গুলো আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই কোর্সেস গুলো নিতে পারবেন, এটা যত প্রাইস হোক না কেন সবই নিতে পারবেন। I am a ULab alumni. I'm using existing account. Will it make issue to get certificate? No. আপনার যে কোনো ULab অ্যাকাউন্ট দিয়ে আপনি রেজিস্ট্রেশন করা মানেই এটাতে কোনো সমস্যা হবে না। আপনি এখানে আরেকটা আপনি অল্টারনেট ইমেল অ্যাড করে রাখতে পারেন, ওই অল্টারনেট ইমেলটা আপনি পার্সোনাল ইমেলটা অ্যাড করে রাখবেন। বাট আপনার ULab ইমেলও আমাদের কোথাও যাচ্ছে না, এই লাইসেন্সটাও কোথাও যাবে না আপনার পক্ষ থেকে। বাট আমি যেটা করব, যেহেতু আমার অনেকগুলা রিকোয়েস্ট আসছে বাট আমার ইনাফ লাইসেন্সেস নেই, যারা অনেকদিন ধরে ইনঅ্যাক্টিভ কোর্সেস করছেন না, হতে পারে তাদের অ্যাকাউন্ট আমার ডিলিট করে দিতে হতে পারে। সো ইফ ইউ আর নট অ্যাক্টিভ ফর এ মান্থ, 1 মাস ধরে আপনি অ্যাক্টিভ না, তাহলে আমি ইনঅ্যাক্টিভ কোর্সেস, যারা ইনঅ্যাক্টিভ পার্টিসিপেন্টস তাদের লাইসেন্সগুলো ক্যান্সেল করে যারা আগ্রহী তাদেরকে আমি এটা দিয়ে দিব। সো আপনাদের এটা আমি জানিয়ে দিচ্ছি, এটাতে মন খারাপ করার কিছু নেই। আপনি 1 মাস যদি একটা কোনো কোর্সে যদি অ্যাক্টিভ না থাকেন, আমার কাছে প্রতি সপ্তাহে এই মেসেজেস গুলো আসে কারা অ্যাক্টিভ কারা ইনঅ্যাক্টিভ। আমার যেহেতু এই লাইসেন্সটা আমি অনেককেই দিতে পারছি না, তো আমার আপনাকে ডিলিট করা ছাড়া আসলে উপায় থাকবে না। তো পরে আবার যদি আমাদের সিট থাকে আমি আপনাকে আবার অ্যালাউ করতে পারবো, বাট চেষ্টা করবেন এই লাইসেন্সটা যেহেতু সীমিত, আপনি এটাকে একটু বেস্ট ইউজ করার চেষ্টা করবেন। আর এখানে বলছে নুসরাত জাহান জিজ্ঞেস করছে, শি ইজ এ স্টুডেন্ট অফ CSE, ক্যান আই ডু সোশ্যাল সাইকোলজি? ইয়েস নুসরাত, the good thing about Coursera 4000 কোর্সেস হচ্ছে এখানে whatever your major is, Coursera doesn't know, আমরা জানি না আপনার কোর্সেস কি, আপনার যেটা ভালো লাগে আপনি এটা করেন। I have my colleagues যারা আমাকে বলেছে পিয়ানোর উপরে কোর্স করছে, ফটোগ্রাফির উপরে কোর্স করছে, রাইট? আপনার যেটা আপনার পছন্দ ওইটার উপর আপনি শিখতে পারেন। প্রথমত আমি বলবো এটার মূল কারণ হলো আসলে আপনারা হয়তো এখনো বুঝতে পারছেন অলরেডি যে 1 মাস বাসায় থেকে all of you probably realized how difficult the job market will look like in the next couple of years. আগামী বছর দুয়েক যে কত ডিফিকাল্ট একটা জব মার্কেট হবে, এই জব মার্কেটে আপনি যদি নিজেকে এগিয়ে রাখতে চান, আগে ডিফিকাল্ট ছিল, এখনকার এই চ্যালেঞ্জিং মার্কেটে আপনি চাকরি পেতে হলে আপনার কিন্তু সফটওয়্যারে খুবই ভালো স্কিল হতে হবে।
যে কারণে আমি বারবার বলছি এক্সেল এর কোর্সটা করার জন্য, আর ইঞ্জিনিয়ারিং এর স্টুডেন্টদেরকে বলছি মেশিন লার্নিং বা পাইথন এই কোর্সেস গুলো করার জন্য। বিজনেস স্টুডেন্টরা 4টা কোর্স করেন এক্সেলে, এরপরে বেসিক স্ট্যাটিস্টিক্স এর উপরে 4টা কোর্সেস রয়েছে, ওইগুলা করেন। আপনারা ওই দিকে ফোকাসটা নেন, এক্সেল এর উপরে 4টা 5টা 6টা কোর্স করেন। এরপরে পাশাপাশি সোশ্যাল সাইকোলজি হোক, ফাইন্যান্স হোক, আপনার অন্যান্য যেটা ভালো লাগে ওটা করেন। বাট মনে রাখবেন, একসাথে 3টার বেশি কোর্সে সাইন আপ করবেন না, কারণ আপনি চাইলেও একসাথে 3-4টার বেশি কোর্স করতে পারবেন না। দিস ইজ লাইক আপনি যখন বিবিএ তে একটা সেমেস্টার করছেন বা এমবিএ তে একটা সেমেস্টার করছেন, আপনি কিন্তু একসাথে 4-5টা কোর্সের বেশি নিচ্ছেন না। 5টা কোর্স আমরা অ্যালাউই করি না কাউকে। তো আপনি এখানে কিভাবে মনে করেন একসাথে 5টা কোর্স আপনি করতে পারবেন? আপনি অনেকগুলো কোর্স করলে আপনি পিছিয়ে পড়বেন। বরং আপনি এই যে তানভীর আমাদের 6টা অলরেডি সার্টিফিকেট কমপ্লিট করেছে, সে কিন্তু দেখেন স্বল্প সময়ে এই কোর্সেস গুলো করেছে। কারণ হলো আপনি যেটা শুরু করবেন ওটা শেষ করে ফেলেন। 4 দিনে একটা কোর্সের সার্টিফিকেট পাওয়া সম্ভব। এক সপ্তাহের কাজ, কারণ এক সপ্তাহের কাজ হলো 3 ঘন্টা। 3 ঘন্টা তো আপনি এক সপ্তাহ কি একদিনেই দিয়ে দিতে পারেন। তাহলে আমি যদি 4টা দিন অ্যালোকেট করি, আমি কিন্তু 4 দিনেই কিন্তু এক সপ্তাহের কাজ শেষ হয়ে যায়। সোশ্যাল সাইকোলজি কোর্সে শেষ হবে না, এক্সেল বা সফটওয়্যারের কোর্সেস গুলোতে শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু উড আই রিকমেন্ড ইউ? প্রবাবলি নট। আপনি 4 দিনে যদি এক্সেল এর কোর্স শেষ করেন, আপনি হয়তো এটা 5 দিন পর ভুলে যাবেন বা আরো 1 সপ্তাহ পর ভুলে যাবেন। আমি আপনাকে বলবো একটা কোর্স 2 দিনে শেষ, একটা উইক 2 দিনে শেষ করেন। 4 সপ্তাহের কোর্সটা 8 দিনে শেষ করেন। প্রতিদিন 2 ঘন্টা করে আপনি যদি 8 ঘন্টা দেন, 8 ঘন্টার মধ্যে দেখেন আপনি শেষ করেন। মাঝখানে 1 দিনের ব্রেক নেন, এরপরে আবার আসেন। সো এটা আমার রিকমেন্ডেশন থাকবে। বেশি তাড়াতাড়ি করতে যাবেন না। বেশি তাড়াতাড়ি করতে গেলে 1 মাস 2 মাস পর দেখবেন আপনি ভুলে গিয়েছেন। ইউ ক্যান অলওয়েজ কাম ব্যাক, বাট এর চাইতে ভালো হলো আমরা এটা শেখা। আরেকটা ব্যাপার আমি রিকমেন্ড করব, আমি ফেসবুক গ্রুপ খুললে হয়তো আমরা গ্রুপে ডিসকাশন করতে পারবো এটা নিয়ে। আর আমি এই আজকের এই রেকর্ডিংটাও আপনাদের ওখানে শেয়ার করে দিব ফেসবুক গ্রুপে। আপনারা যখন স্টাডি গ্রুপগুলো ফর্ম করবেন, দেখেন একসাথে কিছু প্রজেক্ট করার জন্য। আপনারা যদি ফেসবুকে আস্ক করেন, আমি আপনাদেরকে এই প্রজেক্টগুলো রিকমেন্ড করব, যাতে আপনি এক্সেলের যে কাজগুলো শিখেছেন ওটা অ্যাপ্লাই করেন। এই সময় বসে না থেকে অ্যাপ্লাই করলে কিন্তু আপনার এই নলেজটা বা স্কিলটা আপনি শোকেস করতে পারবেন। সো এই কারণে এটা নিয়ে যেটাই শিখেন না কেন, ওটা শোকেস করার জন্য কাজ করতে হবে আমাদের। জান্নাতুল তানজুম টুটুল আস করছে, এমএসডি স্টুডেন্টদের জন্য কোন কোর্সগুলো রিকমেন্ড করবেন? এমএসডি স্টুডেন্ট হিসেবে আসলে আপনার প্রায়োরিটি কি এটা ডিপেন্ড করে। আপনি যদি গ্রাফিক্স ডিজাইনে আগ্রহী হন, আপনার ওখানে কোর্সেস রয়েছে। আপনাদের আমি জানি অনেকের পাবলিক রিলেশনে আছে যেটা মার্কেটিং এর সাথে রিলেটেড, সো আপনি ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে কোর্স করতে পারেন এমএসডি স্টুডেন্ট হলে। আপনি যে কোনো একটা সফটওয়্যার নিয়ে, আপনি যদি ফটোগ্রাফিতে আগ্রহ থাকে ওইদিকে কোর্স করতে পারেন। ডিপেন্ডিং অন ইউর ইন্টারেস্ট, আপনার আগ্রহ কোথায় ওটা এখানে লিখে সার্চ করেন। আপনি পাবলিক রিলেশন লিখে সার্চ করেন এন্ড দেখেন কোন কোন কোর্সেস গুলো আসে। আসার পরে ওখানকার মধ্যে দেখেন এই কোর্সেসটা কতজন লোক নিয়েছে, এটার রেটিং কেমন। আমি এটার একটু ডেসক্রিপশন গুলো পড়ে দেখি, তারপরে যদি আমার ভালো লাগে তাহলে এটা আমি নিব। এই যে যেমন ধরেন আমি একটা কোর্সে ক্লিক করলাম, এই কোর্সে ক্লিক করার পরে দেখেন এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি 4923 রেটিং, রাইট? 1683 রিভিউ, 1683 রিভিউস। সো আমি এটা দেখে একটা আইডিয়া পাচ্ছি এই কোর্সেসটা কেমন। এখন আমি এখানে ডেসক্রিপশনটা পড়লাম। In this course, you will engage in a series of challenges designed to increase your own happiness and build more productive habits. As preparation for these tasks, Professor Laurie Santos reveals misconception about happiness, annoying features of the mind that lead us to think the way we do, and research that can help us change. You will ultimately be prepared and successfully incorporate a specific wellness activity in your life. The Science of Well-being was produced in part due to the generous funding. আচ্ছা, সো আপনি খেয়াল করেন এখন আমরা এই যে করোনা ভাইরাসের কারণে আপনারা অনেকে মেন্টালি ডিপ্রেসড হয়ে যাচ্ছেন। এই সময়ে ইয়েল ইউনিভার্সিটির মতো একটা ইউনিভার্সিটি থেকে সায়েন্স অফ ওয়েলবিইং এর চাইতে বেটার কোর্স আর কি হতে পারে? যে কিভাবে সুখী থাকা যায়, কিভাবে হ্যাপি থাকা যায়, এটা নিয়ে একটা কোর্সেস আছে, রাইট? সো এগেইন আমি আপনাদেরকে অনেকগুলা কোর্সেস সাজেস্ট করছি। একজন স্টুডেন্টের কথা বললাম যে 50টা কোর্সে এনরোল করেছে। ডোন্ট ডু দ্যাট প্লিজ। একসাথে 4টা 5টার বেশি কোর্সে সাইন আপ করবেন না। যেটাই শুরু করেন না কেন সেটা আগে শেষ করেন। একটা কোর্স শেষ করেন, 2টা কোর্স শেষ করেন, টানা 3টা কোর্স শেষ করেন, এর চেয়ে বেশি কোর্সেসে যাবেন না। আর বন্ধু বান্ধবরা মিলে একসাথে ডিসকাশন করে যান, এটা আপনাদেরকে হেল্প করবে। জহুরা করিম আস করছে, আপনি একটু আমাকে ইমেল করবেন। আচ্ছা, আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে?
আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম। স্যার আমি মাসুদ রানা বলছিলাম এমবি প্রোগ্রাম থেকে। এমবিএ প্রোগ্রাম, হ্যাঁ বলেন মাসুদ। স্যার আমি রিকোয়েস্ট পাঠাইছিলাম, আগে সাবমিট করেছিলাম, বাট সেই সময় আমি অ্যাক্টিভ ছিলাম না, যার কারণে ওটা আমাকে সম্ভবত লাইসেন্স ক্যান্সেল করা হয়েছে। না, স্যার আমি আমি কি কারো আবার অ্যাকাউন্ট ওটা কারোটা ক্যান্সেল করা হয়নি। স্যার আমি ওখানে ইয়ে করতে পারতেছি না, জয়েন করতে পারতেছি না, এখন কি করবো স্যার? স্যার এটার জন্য আপনি পার্সোনালি আমাকে ইমেল করেন, আই লুক ইনটু ইট। এগেইন আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট কেউ আমাকে রিকোয়েস্ট করলে এটা সাথে সাথে পাই না, কারণ আমি প্রতিদিন গুগল ফর্মটা চেক করি না। ইট ইউজুয়ালি টেক্স 3-4 days or 5 days, 4-5 দিন পরে। আপনি ধরেন আমাকে অনেকে ইমেল করছে গুগল ফর্মটা পূরণ করার পরেই আমাকে ইমেল করছে কেন আমি অ্যাক্সেস পাইনি। স্যার আমি তো গুগল ফর্মটা প্রতি মিনিটে রিফ্রেশ করছি না, রাইট? সো আমার আপনাকে অ্যাক্সেস দিতে 3 থেকে 4 দিন সময় লাগবে। কোর্সেরা নিয়ে আপনি কোনো ইমেল করলে ইউজুয়ালি, যেহেতু এখনো আমার স্টুডেন্টদের কোর্সেস গুলা নিয়ে অ্যাসাইনমেন্ট গুলার কাজ চলছে, আমি আগে প্রায়োরিটাইজ করি স্টুডেন্টদের কাজগুলো। কোর্সেরাটা আমি ইচ্ছে করেই এই সপ্তাহে করেছি, 21 তারিখ করেছি, যাতে আপনারা আগে আপনাদের এই ফাইনাল অ্যাসাইনমেন্টস গুলো নিয়ে একটু শেষ হন, একটু ফ্রি হন, তারপরে আমি এটা আপনাদের সাথে যাতে কথা বলতে পারি। এন্ড দেখেন আজকে ফেসবুক গ্রুপে কিন্তু আমরা যখন যাব ওখানেও কিন্তু এই ডিসকাশনটা চলতে থাকবে। এন্ড আপনাদের যদি দরকার হয় আমি আপনাদের সাথে প্রবাবলি আগামী সপ্তাহ বা এর পরের সপ্তাহে শুধু ফাইন্যান্সে যারা কোর্স করছেন তাদের সাথে একদিন বসলাম, যারা মার্কেটিং এ কোর্স করছেন তাদের সাথে একদিন বসলাম, যারা এক্সেল এর কোর্স করছেন তাদের সাথে আরেকদিন বসলাম। আজকে তো শুরু করলাম। আজকের মাধ্যমে আমরা এখানে একটা ইউল্যাব কোর্সেরা কমিউনিটি চালু করতে যাচ্ছি, যারা আমরা অনলাইনে একটা আর্মি তৈরি করব, ইউলেবিয়ান্স তৈরি করব, যারা অনলাইনে নিজেদেরকে পুশ করবে শেখার জন্য এবং চাকরির বাজারে নিজেদেরকে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে রাখবে। নিজেরা আমরা কিভাবে এখান থেকে শিখতে পারি এবং এই শেখাটাকে আমরা আমাদের পার্সোনাল লাইফে এবং আমাদের প্রবাবলি ক্যারিয়ারেও এটা কাজে লাগাতে পারি। এটার জন্য কিন্তু আমরা একটা কমিউনিটি আজকের এই ডিসকাশনের মাধ্যমে শুরু হতে যাচ্ছে। এন্ড এখান থেকে দেখবেন আপনাদের অনেক কোয়েশ্চেন আমার একার পক্ষে হয়তো অলরেডি ওখানে 700 থেকে 800 লাইসেন্সই আছে আমার ইউল্যাব স্টুডেন্ট। দেখেন আমার একার পক্ষে 700 থেকে 800 জনের হয়তো কোয়েশ্চেনের আনসার দেওয়া সম্ভব না। সো একটা কমিউনিটি থাকলে যেটা হবে, যে কারণে গিয়ে আমি ইজতেহাদ মোসাদ্দেক আমার স্টুডেন্টকে ধন্যবাদ জানাই, সে যে ফেসবুক গ্রুপটা করার সাজেশনটা দিয়েছে, যে হয়তোবা ওখানে আপনি কোর্স করলেন, একটা কোয়েশ্চেন করলেন, তানভীর অলরেডি 6টা কোর্স কিন্তু করে ফেলেছে, সে হয়তোবা আপনাকে আনসার দিয়ে দিবে, আমার জন্য ওয়েট করতে হবে না, রাইট? সো আমি ময়নাক ভাই আমরা চেষ্টা করবো আপনাদেরকে গাইড করার জন্য, বাট পাশাপাশি আপনারা নিজেরাও নিজেদের গাইড হিসেবে কাজ করবেন ওই কমিউনিটিতে। সো এগেইন আই এম লুকিং ফরওয়ার্ড টু আপনাদের ওই ফেসবুক কমিউনিটি, এন্ড ওখানে আমরা এটা নিয়ে আরো একটা রিগরাস ডিসকাশনের জন্য লুক ফরওয়ার্ড টু ইট আর কি। থ্যাংক ইউ মাসুদ। আপনি আমাকে ইমেল করবেন আর আমি আপনার এই প্রবলেমটা সলভ করার চেষ্টা করব। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ থ্যাংক ইউ। স্যার একটা কোয়েশ্চন ছিল, সাদিক বলছিলাম স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন। স্যার যেসব স্টুডেন্টরা অলরেডি জব করছে ওদের জন্য স্যার আপনি কোন কোর্সগুলো সাজেস্ট করবেন? আপনি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলবেন। ইএমবিএ করছি স্যার। ইএমবিএ, আপনি কি কোথায় চাকরি করছেন ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড? আমি জব করছি একটা রিয়েল এস্টেট কোম্পানিতে আপনার মেজর বা ফর ইন্টারনেট? লাস্ট 4-5 ইয়ার্স। আপনার মেজর কি? মেজরটা এসসিএম নিচ্ছি স্যার। এসসিএম, তাহলে সাপ্লাই চেইনের উপরে একটা করেন, এখানে সাপ্লাই চেইনের উপরে করেন। ওকে স্যার। সাপ্লাই চেইন প্লাস আর কিছু ফাইন, আগে একটা শেষ করেন। এক্সেল সফটওয়্যার আমি সবাইকে প্রায়োরিটাইজ করব, রাইট? আমি 3টা কিন্তু সবাইকে বলে দিয়েছি, প্রেজেন্টেশন, ইংলিশ, তারপরে আপনার হলো এক্সেল। এটার পরে কিন্তু আমি বলেছি 4 নম্বরে বলেছি সাপ্লাই চেইন নিয়ে, রাইট? এরপরে সাপ্লাই চেইনের সাথে কিন্তু ফাইন্যান্স, অ্যাকাউন্টিং রিলেটেড, তো ওই রিলেভেন্ট কোর্সেস গুলো করতে পারেন। আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমরা এই করোনা ভাইরাস প্যান্ডেমিকের কারণে কিরকম একটা সাপ্লাই চেইনের সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। আমার কাছে মনে হয় যে এই সংকটের পরে সাপ্লাই চেইনের মার্কেটে ডিমান্ড বেড়ে যাবে, কমবে না। মার্কেটে কিন্তু সাপ্লাই চেইনে কোয়ালিফাইড লোকের খুবই অভাব আছে। আপনি যে এখন কাজ করছেন এটা সামনে আরো বাড়বে, অনেক বাড়বে। ওকে, সো এখানে এটা শেখেন, আপনি অন্যদের চাইতে নিজেকে এগিয়ে রাখেন, মার্কেটের লোকজন যেটা জানে না আপনি এগিয়ে থাকেন। ওকে, আপনাকে এটা হেল্প করবে। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ সাদিক। আচ্ছা, আর কোনো? স্যার আসসালামু আলাইকুম, আমি রেজাউল কবির বলছি এমবিএ প্রোগ্রাম থেকে। হ্যাঁ, আপনার ইন্টেন্ডেড মেজর বলবেন, কি মেজর কি করছেন বা করার ইচ্ছা? মেজর আমার এইচআরএমএ করার ইচ্ছা। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ আপনার কোশ্চেনটা বলুন। কোশ্চেনটা হচ্ছে আমি
একটা কোর্সে এনরোল করলাম, কোর্সটা আমি 14 দিনের মধ্যে শেষ করে ফেললাম। তো মানে আমি নেক্সট কোর্সগুলি কি 6 মাসের যে কোনো সময় এনরোল করতে পারবো? হ্যাঁ, যে আপনি চাইলে এখনই কোর্স করে আরেকটা এখনই শেষ করে ফেলতে পারবেন। আমি আপনাদের জন্য জাস্ট এটা এক্সপ্লোর করার জন্য, বিকজ আমি অনেকদিন ধরে এই কোর্সেরাতে কোর্স করছি না। সো গতকাল রাতে 40 মিনিটে বসে কিন্তু একটা সার্টিফিকেট নিয়ে নিয়েছি। ওকে, সো এটা আমি কিভাবে করলাম, আমি কোনো ভিডিও দেখিনি। প্রতিটা কোর্সের শেষে যে আপনার কুইজেস গুলো আছে ওগুলো খুব দ্রুত আমি শেষ করে দিয়েছি, যেহেতু ওগুলো আমার জন্য একটু ইজি, যেহেতু আমার নিজের এরিয়াতে। তো আমি কিন্তু জাস্ট 40-50 মিনিটসে দেখেন 4 সপ্তাহের কাজ না করে সার্টিফিকেট পেয়ে গিয়েছি। এটাকে আমি আপনাদেরকে রিকমেন্ড করব? নো, প্রবাবলি না। ওবায়েদ বলছে আমি 2 ঘন্টায় নিছি। ওবায়েদ, আমি সাজেস্ট করব যদি পারেন আর একটু বেশি সময় দেন, কারণ এখান থেকে আপনি পাওয়ার জন্য, আপনি যদি এই কোর্সটা থেকে বেশি কিছু পেতে চান প্রতিটা কোর্স থেকে, ইউ হ্যাভ টু স্পেন্ড আওয়ার্স। কিভাবে? ডিসকাশন ফোরামে যান, ডিসকাশন ফোরামে গিয়ে লোকজন কি কি পোস্ট করেছে ওগুলো একটু পড়েন, আপনি ওখানে একটা ডিসকাশনে এনগেজ করেন নিজেকে। যত বেশি সময় দিবেন তত বেশি একটা কোর্স থেকে পাবেন। যেটা বলছিলাম, আমরা যদি খুব দ্রুত কোর্স শেষ করে দ্রুত ভুলে যাব। সো প্লিজ দ্রুত শেষ করবেন না। আই নো দের ইজ এন আর্জ যে আমাদের মনে হয় একটা সার্টিফিকেট পাই তাড়াতাড়ি শেষ করে দিই। আমি আপনাদেরকে স্ট্রংলি রিকমেন্ড করব, যেহেতু আমি অনলাইন লার্নিং এর সাথে অনেকদিন ধরে আছি, আমি অনলাইনে অনেকদিন পড়িয়েছি। সো আমি আসলে জানি যে অনলাইনে আপনি যদি নিজেকে ইনভেস্ট না করেন অনেক আওয়ার্স, ইউ উইল ফরগেট ইট, ট্রাস্ট মি, আপনি ভুলে যাবেন কিছুদিনের মধ্যে। সো ইটস ইম্পর্টেন্ট দ্যাট আপনি একটু সময় নেন, এন্ড দরকার হলে আরো 4-5টা কোর্সে, যে 4-5টার বেশি যাবেন না, একটা কোর্স নেন, ধরেন ইংলিশ কম্পোজিশন, কে একজন আস্ক করছিল, রাইট? সো ইংলিশ কম্পোজিশন নিয়ে আপনি কোর্স করেন। আপনার যদি ইংলিশের স্পিকিং নিয়ে ইমপ্রুভ করতে চান, ইংলিশের রিসার্চ নিয়ে আপনি একাডেমিক রাইটিং একটা বলেছি, লার্ন ইংলিশ ইন্টারমিডিয়েট গ্রামার। অনেকের হয়তো ইংলিশ নিয়ে অনেক সমস্যা আছে, তাদের জন্য দিস ক্যান বি অ্যান ইন্টারেস্টিং কোর্স। ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটন, এগেইন খুবই ভালো একটা ইউনিভার্সিটি। বিজনেস ইংলিশ কমিউনিকেশন স্কিল, এখানে আছে বিজনেস ইংলিশ নেটওয়ার্কিং, বিজনেস ইংলিশ মিটিং, বিজনেস ইংলিশ প্ল্যানিং এন্ড নেগোশিয়েটিং, বিজনেস ইংলিশ মেকিং প্রেজেন্টেশন। সো এটাও কিন্তু খুব ভালো একটা বিজনেস ইংলিশের উপরে কোর্সেস। সো বিজনেস কমিউনিকেশনে যাদের আগ্রহ, মনে করেন আমি কমিউনিকেশন বা সফট স্কিল আমার বাড়াতে চাই, তাদের জন্য কিন্তু ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটনের এই কোর্সটা কিন্তু খুবই ভালো। কিন্তু দেখেন এই কোর্সটা 1,10,000 স্টুডেন্ট নিয়েছে, রাইট? অনেক স্টুডেন্ট এই কোর্সটা করেছে। তার মানে দিস ইজ এগেইন অ্যানাদার ইন্টারেস্টিং স্পেশালাইজেশন, যেটা যাদের ইংলিশে কমিউনিকেশন স্কিল বাড়াতে চান তাদেরকে আমি বলবো বিজনেস ইংলিশ কমিউনিকেশন স্কিল, এই স্পেশালাইজেশনটা আপনারা শেষ করতে পারেন। ওকে, আর এক্সেল লিখে আমি সার্চ দিই, আমি এক্সেল নিয়ে তো কথা বলছি, এক্সেল নিয়ে আপনাদের কিছু দেখালাম না। এই যে এক্সেল লিখে আমি সার্চ করলাম, প্রথমেই দেখেন আমি এখানে গিয়ে স্পেশালাইজেশন সিলেক্ট করে নিব। অলরেডি আমার একটা সিলেক্ট করা আছে, এক্সেল স্কিলস ফর বিজনেস। এটাই আমি মূলত সবাইকে রিকমেন্ড করি, ম্যাকওয়ারি ইউনিভার্সিটির এক্সেল স্কিল ফর বিজনেস। বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স এন্ড অ্যানালিসিস, এটাও রিকমেন্ড করি, বাট এটার আগে হলো প্রথমে এটা এক্সেল স্কিলস ফর বিজনেস। এটা সবার জন্য রিকমেন্ডেড, আপনারা এই কোর্সেসটা, এই স্পেশালাইজেশনটা করবেন। এখানে 4টা কোর্স রয়েছে, এই 4টা কোর্সের জন্য আপনি রমজানের পুরো মাসটা নেন না, আপনি এই 1 মাস পুরোটা সময় নেন না এই কোর্সের জন্য, দ্যাট উইল বি ওয়ার্থ ইট। পুরো 1 মাসে যদি আমরা 4টা কোর্স শেষ করতে পারি বা 2 মাসে 4টা কোর্স শেষ করতে পারি, ইটস মোর দেন ওয়ার্থ ইট আর কি। প্রতি 2 সপ্তাহে যদি একটা করে কোর্স শেষ করেন, 2 মাস সময় নেন না, এই 4টা কোর্স যদি আপনি কমপ্লিট করতে পারেন, এটা আপনাকে অনেক হেল্প করবে। এরপরে কোন এক্সেলের কোর্স করতে হবে এটা নিয়ে আমি পরে আপনাদেরকে আবার জানিয়ে দিব। সালমান জিজ্ঞেস করছে, ইফ আই স্টার্ট এনরোলিং কোর্সেস আফটার 30th এপ্রিল, ইজ দেয়ার এনি প্রবলেম? না, কোনো সমস্যা নেই, আপনি যখন ইচ্ছা তখনই করতে পারেন, আপনার যখন ইচ্ছা তখনই এটা আপনি করতে পারেন। আচ্ছা, আর কোনো কোয়েশ্চেন রয়েছে? স্যার, টাইম সেটআপটা যদি একটু দেখাতেন, কিভাবে টাইম সেটআপ করব কোর্সের জন্য। হোয়াট ডু ইউ মিন? আমাকে আর একটু ক্লিয়ার করে বলেন, আপনার কোয়েশ্চেনটা বুঝতে পারিনি। স্যার, যেমন ডেডলাইনটা দেওয়া থাকে, তারা একটা ডেডলাইন দেওয়া থাকে, এখন আমি ওই ডেডলাইনে করতে পারবো না, এখন আমি আমার মতো করে কিভাবে ডেডলাইন সেটআপ করব?
আপনি যদি ডেডলাইনটা মিস করে যান তাহলে যেটা করবেন, ওখানে ডান পাশে একটা রিসেট বাটন আসবে, রিসেট ডেডলাইন, ওটা ক্লিক করে তারপর রিসেট করে নেবেন। কিন্তু আপনি যদি এখন ঠিক আছে। বিজি থাকেন, আপনি যদি শেষ করতেই না পারেন, তাহলে এখন সাইন আপ করার দরকারটাই কি? পরে সাইন আপ করেন। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, পরের জন আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? আমাদের অনেক সময় হয়ে গেছে 8:48, বাট স্টিল আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমি নিব। শামিমা জিজ্ঞেস করছে ফাইন্যান্স আমি অলরেডি সাজেস্ট করেছি, ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগানের ফাইন্যান্স ফাউন্ডেশন একটা স্পেশালাইজেশন আছে, আপনি ওটা শেষ করতে পারেন। স্যার। হ্যাঁ আলমা, গো অন। জি স্যার। স্যার আমরা এটাকে আমাদের ডেটের উপরে চেঞ্জ করবে, লাইক আমি যদি আজকে করে দেন সাবমিশন ডেটটা 2 দিন পর, এরকম টাইপের? হ্যাঁ হ্যাঁ, ধরেন আপনাকে ওরা একটা ডেডলাইন দিয়েছে, আপনার ওটা মানতে হবে না। আপনার ধরেন চাইলে আজকে বা কালকে শেষ করে ফেললেন, পরে আবার উইক 2 শুরু করলেন, উইক 1 শেষ হয়ে গেলে উইক 2 শুরু করে দিতে পারবেন, এটা আপনার উপর। এরপর আপনি যদি ডেডলাইন মিসও করেন, ডেডলাইন রিসেট করে দেওয়া যাবে, কোনো সমস্যা নেই। কুল, থ্যাঙ্কস। আচ্ছা, একজন স্যার আমার আরেকটা কোশ্চেন ছিল স্যার। তানভীর একজন কোয়েশ্চেন করেছে, নুসরাত, 6 মান্থ কিভাবে কাউন্ট হবে? 6 মাস অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। এটা আসলে আপনি কোর্স করা থেকে না, এটা আমাদের লাইসেন্সে 6 মাস শুরু হয়ে গেছে, সেপ্টেম্বরে এটা এক্সপায়ার করবে। আচ্ছা, ক্যান উই ইউজ লিঙ্কডইন অ্যাকাউন্ট টু শো আওয়ার অ্যাচিভ সার্টিফিকেট? ইয়েস নাজিব, আমি হাইলি রিকমেন্ড করব, সার্টিফিকেট পেলে ওখানে প্রোফাইলে গিয়ে অ্যাড টু লিঙ্কডইন একটা অপশন দেখবেন, আপনি লিঙ্কডইনে ওই সার্টিফিকেটটা অ্যাড করে নেবেন। Zakia asks করছে, I have started course academic English and completed one course, got one certificate from this course. Amazing Zakia, I hope আপনি আমাদেরকে সপ্তাহ 2 বা 1 মাসের মধ্যে বলতে পারবেন যে আমি একাডেমিক ইংলিশ পুরো স্পেশালাইজেশনটা শেষ করেছি। আমি লুক ফরওয়ার্ড টু ইট, আপনি আমার স্টুডেন্ট, আই হোপ আপনি আপনার কাছ থেকে আমি এটা আশা করছি এবং হোপফুলি আপনি এটা শেষ করবেন। বাট বেশি তাড়াতাড়ি করবেন না জাকিয়া, ইংলিশ যেহেতু আমাদের একটু প্র্যাকটিস করতে হবে, লেখাটাও প্র্যাকটিস করতে হবে। ইংলিশে যারা করছেন, বাসায় তো বসে আছি, এই যে করোনা ভাইরাস নিয়ে আপনি কি ফিল করছেন, একটু ইংলিশে লিখেন, চেষ্টা করেন। আমি আপনাদেরকে হয়তো রিকমেন্ড করবো, আমরা যে ফেসবুক গ্রুপটা খুলবো ওখানে আপনার আর্টিকেলটা শেয়ার করেন, আমরা সবাই মিলে কমেন্ট করি, আমরা একজন আরেকজনকে সাপোর্ট করি, এভাবে আমরা সবাই মিলে একসাথে শিখি। সো আমরা আপনারা যেই কোনো কিছু লিখতে আগ্রহী, ইংলিশে কোর্সগুলো করছেন একসাথে, আপনারা ইংলিশে লেখালেখি করেন, একজন আরেকজনকে ফিডব্যাক দেন, একজন আরেকজনের সাথে আর্টিকেল শেয়ার করেন, ফেসবুকে আপনারা স্ট্যাটাস গুলা ইংলিশে লেখা শুরু করেন, নিজের মনোভাবটা ইংলিশে প্রকাশ করেন, লং সেন্টেন্সেস, কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস ইউজ করা শুরু করেন, ইনশিওর আপনার ইংলিশ ইমপ্রুভ হবে। এন্ড পাশাপাশি প্রতিদিন 4-5টা নতুন ওয়ার্ডও শিখলে আপনাকে ওটাও হেল্প করবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রান্তিক গো অন। স্যার আমি যে কোর্সটা করছি ওই কোর্সে অলরেডি 2 উইকস পার হয়েছে, তো আছে এখন এই কোর্সে হচ্ছে যে এখানে আবার পির গ্রেডেড অ্যাসাইনমেন্ট, যে অ্যাসাইনমেন্ট গুলো করতে হয় সেগুলো হচ্ছে পির গ্রেডেড। হ্যাঁ, পিয়ার গ্রেড। জি, তো ওই এই ক্ষেত্রে কি আমি মানে যদি তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করতে পারবো? না, পিয়ার গ্রেডের জন্য এখানে এটা আমি বলিনি, এই একটা ইস্যু অ্যাড্রেস করিনি, এখনো 70-72 জন আছেন। ওখানে কিছু কোর্সেসে আপনাকে বলবে পিয়ার গ্রেডেড অ্যাসাইনমেন্ট। পিয়ার গ্রেডেড মানে অন্য যারা কোর্সেস নিচ্ছে তারা আপনাকে মার্কস দিবে। এখানে এগেইন খেয়াল করেন, মার্কসটা কিন্তু কোর্সেরাতে ম্যাটার করে না, আপনি শেষ করাটা ম্যাটার করে। এই পিয়ার গ্রেডেড অ্যাসাইনমেন্ট গুলোর জন্য যেটা হয়, আপনাকে ওরা একটা আর্টিকেল বলে অথবা এক্সেলের একটা কাজ দিবে, ওটা শেষ করতে হয়। এবং শেষ করার পরে আপনার কিন্তু অন্য আরেকজন দুজনের গ্রেড করে দিতে হয় যারা করেছে। সো আপনি প্রথমে নিজে সাবমিট করবেন, অন্যেরটা গ্রেড করবেন এবং অন্যদেরকে রিকোয়েস্ট করবেন আমারটা একটু তুমি গিয়ে গ্রেড করে দাও, রাইট? সো এভাবে করে আপনারা কিন্তু এই পিয়ার গ্রেড অ্যাসাইনমেন্টটা করবেন। এটা আমি রিকমেন্ড করব, ইউল্যাবের স্টুডেন্টরা মিলে একসাথে করবেন না, এটা অন্যদেরকে আস্ক সামওয়ান এলস। কারণ আপনার বন্ধু যদি আপনাকে বলে তুই ভালো করেছিস, এটার চাইতে আমি বলবো, তাহলে তো মূলত বেশি কিছু শেখা হলো না। বন্ধু তো ভালো কিছু বলবেই, বরং অন্য দেশের বা বাংলাদেশের অন্য কেউ যদি আমাকে বলে তোমার কাজটা ভালো লেগেছে, তোমাকে 40-এ আমি 35 মার্ক দিচ্ছি, আমি রাদার ওটা নিয়ে হ্যাপি থাকবো বন্ধুর কাছ থেকে 40-এ 40 পাওয়ার চাইতে। কারণ কোর্সেরার কাছে মার্কটা ম্যাটার করে না, আপনি কত মার্ক পান এটা ম্যাটার করে না। সো এই কারণে মার্কস নিয়ে আমি চেষ্টা করব না, আমি চেষ্টা করব অন্য লোকের কাজটা দেখবো,
কারণ ওটাতেই আমি শিখবো। খেয়াল করেন, লার্নিং ইজ কিন্তু স্ট্রাগল। আপনি যদি কোনো কিছু ইজিলি সার্টিফিকেট পেয়ে যাচ্ছেন, তার মানে আপনি কিছু শিখছেন না। এটা কিন্তু আমরা অনেক সময় ভুলে যাই। যেটা আমরা ইজিলি শিখছি সেটা আমরা তেমন কিছু শিখছি না, রাইট? আমরা খুব দ্রুত ভুলে যাব, যেটা আমি বলছিলাম। সো আপনি যদি স্ট্রাগল করেন, কষ্ট পান, বুঝতে না পারেন, তার মানে আপনি কিছু একটা শিখছেন। ইউ আর গোয়িং সামওয়্যার, এন্ড আপনি এখান থেকে হয়তো ভালো কিছু সামনে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে, যে আপনি ভালো কিছু শিখতে পারবেন। সো স্ট্রাগল ইজ কাইন্ড অফ পার্ট অফ লার্নিং আর কি, আমি বলবো। ওকে স্যার, একটা কথা ছিল। হ্যাঁ বলেন শামিমা। স্যার, ফাইন্যান্সের যে কোর্সের যে মানে স্পেশালাইজড কোর্সের যে সাজেশন দিলেন, ফাউন্ডেশন ফাইন্যান্স ফর স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশন মেকিং, স্পেশালাইজেশন কোর্সের মধ্যে কি এটা আগে করলে বেটার হবে, নাকি কর্পোরেট এসেনশিয়াল ফর কর্পোরেট ফাইন্যান্স ওটা না, করলে ভালো হবে? আগে ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগানের ফাউন্ডেশন ফর ফাইন্যান্স। হ্যাঁ, কর্পোরেট ফাইন্যান্সটা আরেকটু অ্যাডভান্স লেভেলের হবে। স্যার, আমি তো অলরেডি কর্পোরেট ফাইন্যান্সটা স্টার্ট করে দিছি, তাহলে কি স্যার কি করব? কোনো সমস্যা নেই, ওইটা একটা করেন। ওখানকার একটা শেষ করার পরে এখানে 4টা করবেন, রাইট? ওখানকার বাকি 3টা পরে করবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। একজন জিজ্ঞেস করছে, মার্কেটিং এর স্টুডেন্ট বাট ব্যাংকে সেলস অফিসার, কোনটা কোর্স নিব? ডিপেন্ড করে আপনি এমবিএ তে কি মেজর নেবেন। এমবিএ তে যদি মার্কেটিং মেজর হয়, আপনার যদি এখানে থাকার আগ্রহ, তাহলে মার্কেটিং রিলেটেড কোর্স নেবেন। মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি নিয়ে অনেকগুলো কোর্সেস আছে, ওকে? বিজনেস স্ট্র্যাটেজি নিয়ে অনেক কোর্সেস আছে, এগুলো করবেন। আচ্ছা, আর কোনো কোশ্চেন? আচ্ছা, যদি কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে তাহলে আজকের মতো এখানে শেষ করি। সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে আজকে জয়েন করার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ, এন্ড আই লুক ফরওয়ার্ড টু কাইন্ড অফ সিইং আপনাদের সার্টিফিকেটস গুলা। আমি একটু পরে আপনাদেরকে ফেসবুকের লিঙ্কটা ইমেল করে দিব আমাদের গ্রুপের জন্য, এন্ড হোপফুলি আপনারা ওখানে কোয়েশ্চেন করবেন। এন্ড আমি আপনাদের সাথে এই আড্ডা ভবিষ্যতে হোপফুলি আগামী সপ্তাহ বা এর পরের সপ্তাহে আপনাদের সাথে আবার আড্ডায় আসবো। ততক্ষণ পর্যন্ত বাসায় থাকুন, ঘরে থাকুন, নিজের যত্ন নিন, পরিবারের সবার যত্ন নিন, নিরাপদে থাকুন। সবার প্রতি শুভকামনা। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, sir.